We're gonna have a very interesting class today on IELTS speaking. It will just be for an hour or so, but if you guys focus throughout the time, আপনারা যদি 1 ঘন্টা আজকে ফোকাস দিতে পারেন and ছোটখাটো যেগুলো জায়গায় পার্টিসিপেট করতে বলবো, if you guys can do that, you are guaranteed that you will learn something out of today. আচ্ছা, আমাদের ওয়ার্কশপটা is going to be conducted for 4 days. Today we are going to take on IELTS speaking. Tomorrow it's going to be on IELTS writing. Day after tomorrow it's going to be on IELTS reading, and on the fourth day of our free workshop we are going to have IELTS listening. Today we are going to have speaking. আমি এখন off topic the workshop কথা বলতেছি because I see a lot of people swarming in and we are going to have a very packed workshop. So we are conducting this on 2 mediums. যারা যারা registration complete করেছেন, you guys are in with me on a Google Meet platform, so you can ask me questions at the end, or if you feel there is a part I am describing to you you're not able to understand. This is a privileged platform for people যারা registration করছেন, but for those who still want to learn, they couldn't register, we are also having a live on our Facebook where I am just being shown. So people on watching me on Facebook, I'm pretty sure you guys are not able to watch the slide that I'm presenting on Google Meet. So jara jara Facebook live e dekhতেছেন, I guess you have to inbox us later if you believe you will be benefited by the workshop file. So jara Google Meet e achen, I think you can see this on screen, right? Like I've written something named IELTS training speaking conundrums. So এখানে কারা কারা আছেন যারা হচ্ছে IELTS স্পিকিং এর এক্সামের ট্রেনিং অথবা বাসায় বসে প্রিপারেশন বা IELTS স্পিকিং এর কোনো এক্সাম, সেটা মক হতে পারে, রিয়েল লাইফ এক্সাম হতে পারে, কোনো কিছু একটা করছেন, তারা জাস্ট চ্যাট সেকশনে লিখবেন ইয়েস অথবা ইয়েস, জাস্ট রাইট ইট। কারা কারা এখানে আছেন যারা এখন পর্যন্ত IELTS স্পিকিং এর কোনো মক টেস্ট পরীক্ষা দিয়েছেন, অথবা হয়তো তার কোনো একটা প্রস্তুতির একটা অংশ হয়তো আপনি নিয়েছেন, অথবা এমন হতে পারে যে আপনি কোনো সেন্টারে যে একদম রিয়েল একটা IELTS স্পিকিং এক্সাম দিয়েছেন, তারা কাইন্ডলি চ্যাট অপশনে ইয়েস জানাবেন। প্লিজ রাইট এ ইয়েস। আর এখন থেকে আপনাদেরকে ইংলিশে কথা শোনার অভ্যাস করতে হবে। যতই অপছন্দ লাগুক ইংলিশকে, যতই আপনার মনে হোক যে বুঝি না, কম পারি, স্টিল আপনাকে ইংলিশ শুনতে হবে। পারি না, বুঝি না দেখে না শুনলে হবে না। দেখবেন আজকে ট্রেনিং এর লাস্টে আমি একটা মেসেজ দিব আপনাদেরকে এক্সপ্লেইন করে, লার্নিং ইজ আ পেইনফুল প্রসেস। You don't need to learn. If you believe you don't need the pain, do something else. You don't need to learn a new language. একটা ল্যাঙ্গুয়েজে ইমপ্রুভ করতে হলে আপনাকে পরিশ্রম এবং কষ্ট পেতেই হবে। আরাম করে this is not a bed of roses for people. Trust me guys. So if you think যে কে সহজে পড়াতে পারবে, কোন সহজ পদ্ধতি আমি 15 দিনে 30 দিনে স্পিকিং ইমপ্রুভ করতে পারবো, লিসনিং ইমপ্রুভ করতে পারবো, ইংলিশ প্রফিশিয়েন্সি বাড়াতে পারবো, there is no such way. So people who tell you that you will improve in 15 days, 30 days, it's your guarantee to trust them. The class is being recorded, bhaiya, don't worry. The class is being recorded. So let's get into the real deal, guys. I want to get into the real deal here because people are joining, but I can't take any more ado to start. We are going to talk about IELTS speaking. IELTS speaking e ki hoy? What happens in an IELTS speaking exam? IELTS speaking examটা 11 থেকে 15 মিনিটের, ঠিক আছে? আমি আবারও অ্যালার্ট দিচ্ছি, আমি ক্লাসের বিভিন্ন সেগমেন্টসে ইংলিশে কথা বলবো এবং এটা রেকর্ডেড হচ্ছে। সো আপনাদের মধ্যে যারা যারা মনে করেন যে ইংলিশে কথা শুনলে অনেক হেডেক ক্রিয়েট হয়ে যায়, বুঝতে প্যারা হয়, আজকে এই কষ্টটা আপনাকে নিতে হবে। আমি বাংলাতেও প্রচুর কথা বলবো, বাট ইচ্ছা করেই I will keep penetrating in English, right? So it's your responsibility, your duty to absorb the pain, right? এখন IELTS স্পিকিং এর এক্সাম যদি আবার ফিরে যায়, IELTS স্পিকিং এক্সাম একটা 11 থেকে 15 মিনিটের এক্সাম যেখানে 3টা পার্ট থাকে। কয়টা পার্ট থাকে গাইস? I want you guys to repeat with me. Keep your mic muted, that's not a problem. We don't need to hear you say that, but on your place wherever you are, ওখান থেকে আপনি just give us a recall যে আমাদের IELTS স্পিকিং কয়টা পার্ট থাকে? 3টা পার্ট থাকে। সো কয়টা সেট? এটা যদি একটা টেনিস খেলা হয় বা একটা ক্রিকেট খেলা হয়, টেনিস খেলা হলে 3 সেটের খেলা,
ক্রিকেটের খেলা হলে 3 ওভারের খেলা। সো 3টা পার্ট আইএলটিএস এর স্পিকিং এ। প্রথম পার্টে কি হয়, হোয়াট হ্যাপেন্স ইন পার্ট 1। অলরাইট, সবার আগে যদি আমরা পার্ট 1 এর কথা চিন্তা করি, so much of overload on my PC, সবার আগে দেখেন IELTS স্পিকিং পার্ট 1 এ একটা এক্সামিনার একটা টেবিল থাকে আপনার সামনে, ওই টেবিলে she or he is sitting on this side, you are on that side। টেবিলটা খুব মিনিমালিস্টিক হয়, আপনাদেরকে আমি একদম ভিজুয়ালাইজ করাচ্ছি। মিনিমালিস্টিক হয়, আপনি হয়তো তার হাতে একটা হার্ডবোর্ড দেখবেন ছোট, যেখানে একটা কাগজের মধ্যে সে মার্কিং করতেছে। আপনি হয়তো সামনে একটা কার্ড দেখতে পারেন, আইএলটিএস এর ব্যানার একটা কার্ড দেখতে পারেন, রাইট? আপনি হয়তো একটা ছোট কিউ কার্ড দেখতে পারেন। দ্যাটস ইট, ইটস আ মিনিমালিস্টিক টেবল। একটা রেকর্ডিং ডিভাইস দেখবেন, যে রেকর্ডিং ডিভাইসে আপনার এবং এক্সামিনারের, আপনি একজন এক্সামিনি আর যে এক্সামিনার সে এক্সামিনার, আপনাদের অডিও রেকর্ড হবে। অ্যান্ড ইন মোস্ট এক্সাম সেন্টার্স দেয়ার ইজ আ সিসিটিভি ক্যামেরা টু ওভারসি, so that the IELTS authority, IELTS org, যারা এটা আপনারা কন্ডাক্ট করে, they can oversee what's actually happening, right? So this is the visual। এখন 11 to 15 minutes এইরকম একটা সেটের মধ্যে আপনাকে অ্যাক্ট করতে হবে বেসড অন ইয়োর ইংলিশ প্রফিসিয়েন্সি। কিভাবে? নাম্বার 1, ইংলিশ পার্ট 1, রাইট? আইএলটিএস এর পার্ট 1 এ সবার আগে আমাদেরকে দেখেন, স্ক্রিনে দেখেন খুব ক্লিয়ারলি আছে, IELTS স্পিকিং পার্ট 1 অল অ্যাবাউট ইয়োরসেলফ, পার্সোনাল কোয়েশ্চেনস। মানে কি, পার্ট 1 এ যেটা অ্যারাউন্ড 4 থেকে 6 মিনিটের হয়, মাঝে মধ্যে 6 থেকে 7 মিনিটও হয়, এখানে আপনাকে ওয়ান অন ওয়ান কোয়েশ্চেন করা হবে। আপনারা ছোটবেলা দেখছেন না অনেক কুইজ শো, রিয়েলিটি শোতে একজন প্রশ্ন করে একজন উত্তর দেয়। নাও দিস এন্টায়ার থিং ইজ গোয়িং টু হ্যাপেন in the IELTS speaking hall। So যে পরীক্ষা নিবে আপনার, যেই মানুষটা এক্সামিনার, সে আপনাকে অ্যারাউন্ড 7টা থেকে 9টার মতো বা 10টাও হতে পারে, 7 to 10 কোয়েশ্চেন্স করবে, প্রশ্ন করবে। কি প্রশ্ন করবে? আপনাকে নিয়ে প্রশ্ন করবে, অ্যাবাউট ইউ। What about you? It could be personal questions, right? Or it could be questions that are like only you know, রাইট? সে এমন কিছু কোয়েশ্চেন হতে পারে যেটা অন্য মানুষেরও ধারণা আছে, যেমন আপনার অফিসের কলিগসরা কিরকম, আপনার অফিসের এনভায়রনমেন্ট কিরকম, আপনার ফিউচার স্টাডি প্ল্যান কি, এটা কিন্তু একমাত্র আপনি জানেন, অনেক মানুষ জানে না। বাট আপনার অফিস, আপনি যে নেইবারহুডে থাকেন, আপনি যে বাসায় থাকেন, ওরকম কিন্তু অন্য মানুষদেরও বাসা আছে, তাদের নিজস্ব উত্তর আছে। বাট দের আর কোয়েশ্চেন্স যেগুলো একদম দের উইল বি পার্সোনাল। বাট পার্সোনাল কোয়েশ্চেন দেখেই কি ভয় পাওয়ার বা ভুল করার কোনো স্কোপ আছে? আচ্ছা, সেটা যদি আমি চিন্তা করি, আচ্ছা, সো আমি যদি কিছু কোয়েশ্চেন্স দেখি, দেখেন, where do you live? এটা একটা প্রশ্ন যার উত্তর হচ্ছে I live at some place, right? এক সেন্টেন্সের অ্যান্সার। IELTS স্পিকিং এ যখন আপনাকে আস্ক করে where do you live, বা যখন জিজ্ঞেস করে what do you do, আপনি অবশ্যই, যদি বাংলা হতো, খুব সহজে কিছু একটা উত্তর 3 লাইন 4 লাইনে হোক বাড়িয়ে বলতে পারতেন। সমস্যাটা আমাদের কখন বাধে? যখন আমরা ইংলিশে বলতে যাই। কেন? বিকজ অনেকেরই একটা কমন সিমটম থাকে যে আমি জিনিসটা পারি, বুঝাতেও পারি, বাট বিকজ এটা ইংলিশে এখন আমাকে বলতে হবে, তাই আমি প্রবলেম ফেস করি, আমি 1-2 সেন্টেন্স বলার পরে গুলিয়ে ফেলি। সো এই গুলিয়ে ফেলাটাকে স্পষ্ট করে কিভাবে বলা যায়, সাপোজ আমি জাস্ট আজকে আপনাদেরকে চেষ্টা করব 3টা পার্টেরই কিভাবে ট্যাকেল করতে হয়, কোন অ্যাপ্রোচে করতে হয়, সেইটার উপরে ফোকাস করতে। নেটওয়ার্ক প্রবলেম স্যার। আচ্ছা, আমি হচ্ছে আমাদের টেকনিক্যাল টিম যারা কন্ডাক্ট করতেছে ওয়ার্কশপকে, তাদেরকে বলবো ফেসবুকের প্রচেষ্টাটা যদি সম্ভব হয় না করতে, বিকজ আই থিঙ্ক ফেসবুকে করার জন্যই এই প্রবলেমটা হচ্ছে। সো ইফ পসিবল, এভরিথিং ইজ ক্লিয়ার? অলরাইট। সো কেউ যদি নেটওয়ার্ক প্রবলেম স্যার বলে থাকেন, তাহলে কাইন্ডলি একটু দেখবেন, আপনার ইন্টারনেটের প্রবলেম থাকতে পারে। ভাই, ইন্টারনেট এবং কারেন্টের উপরে কারো হাত নাই, আমারও নাই, আপনারও নাই। আল্লাহ করে যাতে আমার কারেন্ট না যায়, আমি সেট আপ করতে পারবো, বাট ইট জাস্ট টেক মি ফিউ মিনিটস। সো যদি ইন কেস ইলেকট্রিসিটি গোজ অফ, ইউ উইল হ্যাভ টু গিভ আস 2 to 3 minutes টু সলভ ইট আপ।
ঠিক আছে? সো এনিওয়েজ যদি নেটওয়ার্ক প্রবলেম হয় ডোন্ট ওয়ারি, এটা রেকর্ডিংটা আপনি পাবেন, বাট বেটার হয় আপনি টিকে থাকেন ক্লাসে, পার্টিসিপেট করেন, বিকজ একটু পরে আই এম গোইং টু গিভ ইউ গাইজ সাম টাস্ক, কিছু কাজ দিব। সো আমি ব্যাক করি আবার ওয়ার্কশপে, প্লিজ গাইজ ডু নট ইন্টারাপ্ট মি। যদি সাউন্ডের বা ইসের প্রবলেম হয় কাইন্ডলি একটু চ্যাটে জানাবেন, আর দ্য টেকনিক্যাল টিম দে আর ওয়ার্কিং অন ইট, সো দে উইল রিজলভ ইট। এনিওয়ে, সো লেট মি জাস্ট ফোকাস অন ইউ গাইজ অ্যান্ড দিস পার্ট। যখন আমাকে আইএলটিএস স্পিকিং পার্ট 1 এ আস্ক করে ওয়্যার ডু ইউ লিভ, তুমি কোথায় থাকো, আপনাকে যদি আমি প্রশ্ন করি আপনারা কোথায় থাকেন এক একজন, সবাই চ্যাট সেকশনে লিখেন তো ওয়্যার ডু ইউ লিভ, 2 ওয়ার্ড লেখেন, 1 ওয়ার্ড লেখেন, 1 সেন্টেন্স লেখেন, আপনাদের ব্যাপার। I just want you guys to write in English, not in Bangla. However English you know, I want you guys to write in the chat section where do you live, মানে আপনি কোথায় থাকেন বা তুমি কোথায় থাকো, রাইট? জাস্ট রাইট ইট ডাউন। দেখেন অলরেডি কয়েকজন লেখা শুরু করছে, দে আর স্মার্ট প্রম্পট পিপল। যাত্রাবাড়ি, জেসোর, চিটাগং, বাংলাদেশের রাজশাহী, কিশোরগঞ্জ, ঢাকা, খিলগাঁও, চিটাগং, সিলেট। ওয়াও, সি পিপল আর স্টর্মিং দ্য চ্যাট সেকশন রাইটিং ওয়্যার ডু দে লিভ। বাট আইএলটিএস স্পিকিং এ যখন আপনাদের প্রত্যেকটা মানুষকে আস্ক করবে, যে ভাইয়া লিখতেছে ঢাকা, কুমিল্লা, যারাই লিখতেছেন, আপনাকে যখন আস্ক করবে ওয়্যার ডু ইউ লিভ, হোয়াট উইল ইউ সে? Will you say just this one sentence? Remember what I said, do not. You cannot write in one, you cannot speak in one sentence. So এখন আমি যে অ্যানসারটা আমার ক্ষেত্রে দিব where do you live এর, আমি চাই আপনারা প্রত্যেকটা মানুষ চ্যাট সেকশনে আপনাদের ক্ষেত্রের জন্য ওইটা আমারটা শোনার পরে লিখবেন। গাইজ, আর ইউ ফলোইং মি? আমি যখন আস্ক করব আমাকে নিজেকে where do you live, আমি নিজে একটা অ্যানসার দিব আপনাদেরকে শোনায়, ওই স্টাইলে আপনারা আপনাদের অ্যানসারটাকে ঠিক করবেন, রাইট? সো আমি আমাকে আস্ক করলাম where do you live, আমি কি অ্যানসার দিব? I live at Bosundhara residential area which is situated at the heart of the capital city of Bangladesh, Dhaka. I live in a 3-room apartment with my family which consists of my parents and 2 siblings. আবার রিপিট করতেছি, I live at Bosundhara residential area which is situated at the heart of Dhaka city. I live in a 3-room apartment with my family which consists of my parents and my younger sibling. আমি কিন্তু 2 বার অ্যানসারটা আপনাদেরকে দিছি, 2 বার। আমি আরো একবার রিপিট করতেছি, I want you guys to write in the chat section আপনাদের অ্যানসারটা এরকম সাইজের। আবার বলতেছি, where do you live? I live at Bosundhara residential area which is situated at the heart of the capital city of Bangladesh, Dhaka. I live in a 3-room apartment with my family which consists of my parents and my younger sibling. Now it's your turn. Go ahead, jump in the chat section এবং লিখেন আপনি কি বলতেন। Suppose I live in Jessore which is not something, I don't know guys, my bad. Jessore যে কোন সাইডে পড়ছে যশোর এটা আমি জানি না, বাংলাদেশের মেবি দক্ষিণের দিকে পড়ছে, সাউথের দিকে। সো আপনারা বলেন এটা বাংলাদেশের কোন সাইডে পড়ছে, এটাকে একটা ইংলিশ সেন্টেন্স লিখবেন, রাইট? এরপরে লিখবেন আপনার বাসাটা কত রুমে। আমি কি বলছি? I live in a 3-room apartment, 3-room apartment। যদি আপনারা বানিয়ে কিছু বলতে চান, সত্য কথা বলার কোনো দরকার নাই, এটাই আপনারা বলতে পারেন, I live in a 3-room apartment with my family। এখন ফ্যামিলিতে কারা কারা আছে এরপরে বলছি, with my family which consists of my parents and my younger sibling. So I live at একটা জায়গা। দেখেন অলরেডি there are some smart people, সাজ্জাদ হোসেন সাকিব ভাইয়া, রেদওয়ান আহমেদ, I see 2 people already. So they have responded to the prompt. আমি যে promptটা দিছি they have responded. Ajay Datta, there is another brother over here, there is Jahidul Islam. So they are writing where they live. মানে এই যে মাত্র ওনারা যে সেন্টেন্সটা লিখতেছেন, when they will say that in the IELTS speaking exam part 1, that is a smart answer, that is a good band score answer, right? So where do you live? Every time you will be asked, guys, do not say I live at Badda, I live at Mirpur, I live at Jinaida, I live at Kumilla. No, you have to be more descriptive. I live at Sylhet, which is situated at the northeastern part of the Bangladesh. I'm really sorry guys, আমার জিওগ্রাফি খুব খারাপ, আপনারা আমাকে কারেক্ট করে দিতে পারেন, বাট আমি যখন সিলেট বলবো I will say which is situated at the northeastern part of the country, right? এরপর I can say it's popular
for being the land of tea plants, right? And you can then also say আপনার বাসাটা কয় রুমের, কাদেরকে নিয়ে থাকেন, ফার্স্টে চালাকি করে বলবেন ফ্যামিলি, দেন আপনার ফ্যামিলির মধ্যে কারা কারা আছে ওইটা বলে দিবেন। সো where do you live এর সিম্পল অ্যান্সার আমি আবার রিপিট করি গাইস, আমার ক্ষেত্রে যেটা আপনাদের জন্য ওইটা হবে না। আমার ক্ষেত্রে হচ্ছে I live at Bosundhara residential area which is situated at the heart of the capital city of Bangladesh, Dhaka. I live in a 3-room apartment with my family which consists of my parents and my younger sibling. Right? Good to go? দেখেন আরো কয়েকটা কোয়েশ্চেন আমি আপনাদের সামনে সলভ করার ট্রাই করেন, আপনারা আপনাদের ওয়েতে ইন্টারপ্রেট করবেন। What do you do? What do you do মানে কি, তুমি কি করো? আমি একটা ফানি ইনসিডেন্ট শেয়ার করি। when I was very young, রাইট, ছোটবেলার করি কারণ ক্লাস নিলে অনেক বোরিং হয়ে যায়। আমি যখন খুব ছোট ছিলাম, যখন আমি ক্লাস 1-এ ভর্তি হব ইন আ নিউ স্কুল, সো দে টুক মি টু অ্যান ইন্টারভিউ, খুব ইন্টারেস্টিং ইন্টারভিউ, মজার ইন্টারভিউ, ছোট বাচ্চাদের সবারই থাকে, নাথিং সিরিয়াস। সো দে আস্কড মি, what does your father do? What does your father do? তোমার বাবা কি করে? So I was very dumb-witted at that time. So I could have said what my father does for a job. So I told over there in Bangla যে আমার বাবা তো কলা ছুলে আর খায়। বিকজ আমার মাথায় হঠাৎ করে আসছে যে লাস্ট থিং আই স মাই ড্যাড ডুইং ওয়াজ পিলিং অফ আ বানানা and eating it. So I thought the teacher asked me ki kore, so I thought any action, any verb will do, right? But this is not the case. So when they ask you what do, you cannot say I sleep. আমি ঘুমাই, because all of us sleeps. So what do you do মানে কি, আপনি অ্যাকচুয়ালি মেইন কাজটা কি করেন। আমাদের মেইন পরিচয়টা জেনারেলি হয় যখনই আমাদেরকে আস্ক করে কি করো, আমরা বলি না ঘুমাই, রাইট? আমরা বলি পড়াশোনা করতেছি, চাকরি করতেছি। সো এখন আপনারা সবাই স্টর্ম দ্য চ্যাট সেকশন अगेन লাইক আ ফিউ মিনিটস লেটার। যারা যারা পড়াশোনার সাথেই আছেন জাস্ট, তারা লিখবেন স্টাডি। যারা যারা জব করেন তারা লিখবেন জব। আর যারা দুইটাই মেনটেইন করেন তারা লিখবেন স্টাডি প্লাস জব অথবা স্টাডি অ্যান্ড জব, right? অনেকে পার্ট টাইম জবস করে, মাই স্যালুট টু দেম। আই ওয়াজ অলসো অলওয়েজ আ পার্ট টাইম জবার when I was in a college or university. So yeah, I see a lot of people storming. Good. So I see a lots of people who study plus business. Wow, high five whoever wrote study plus business. So I do study, but আমার স্টাডিটা হচ্ছে basically like to study for people, to study to serve you guys, right? Like I established ESchool last year, so for the last around 10 months or so I had to study a lot, and that is to help people, right? So I'm doing a job in a bank named IFIC Bank. One of my very close younger brothers, Sadiq, he joined IFIC Bank last week, right? So nice to know that I do study. So I see a lot of people studying. So আপনাকে যখন ask করা হবে what do you do, আমাকে যদি ask করা হয় what do you do, আপনারা আমার টেমপ্লেটটা আবার ট্রাই করেন একবার নিজেদের মতো করে। আমাকে যখন ask করা হবে what do you do, আমি কি অ্যানসার দিব? আমি অ্যানসার দিব, well, I call myself an entrepreneur. I'm running a few ventures of my own, one of them being a streaming subscription provider where I provide subscriptions to a lot of people. Other than that, my major platform is eSchool, which I aspire to create as an educational platform that provides services on various multilingual preferences and stuff. Other than that, I study a lot and mainly for serving the people I teach. আমি হয়তো খুব অর্গানাইজড অ্যান্সার দেই নাই, বাট একটা ভুল ধারণা আজকে আপনাদের জন্য আমি ক্লিয়ার করে দেই। IELTS স্পিকিং এ there is no right answer, there is no wrong answer. যদি আপনি যদি আপনার স্পিকিং এর মধ্যে বলে ফেলেন কানাডার ক্যাপিটাল ঢাকা, আপনাদের কি মনে হয় IELTS যে এক্সামিনার স্পিকিং এর, সে কি আপনার মার্কস কাটবে? প্লিজ এখানে জানান তো চ্যাট সেকশনে, হোয়াট ডু ইউ থিঙ্ক? আপনি যদি বলেন যে আই ওয়েন্ট টু ঢাকা which is the capital of Canada, would they cut? No. Very good, smart. He or she is not obliged to mark you based on your GK. So আপনার জেনারেল নলেজ, আপনার জিওগ্রাফি, আচ্ছা ভাই জিওগ্রাফি বা জেনারেল নলেজের উপরে যদি IELTS স্পিকিং এর মার্কিং হইতো, the biggest point is, the biggest joke is, তাহলে আমি 9 পেতাম না। I wouldn't have got a 9 back in 14 or back in 18. আমি পেতাম না। I'm just admitting it. So whether you know what is right doesn't matter, how you say it, আপনি কিভাবে সেটা বলতেছেন, that matters. So you
have to be a সহজ বাংলায় চাপাবাজ চাপাবাজ মানুষদের কখনো বলে না বাংলায় দিস ইজ আই নো ইটস আ ভেরি কলিকুয়াল ওয়ার্ড নট আ কমন ওয়ার্ড চাপা যারা অনেক কথা বলতে পারে তাদের চাপা কখনো বন্ধ হয় না স্পিকিং এ আপনাকে এই চাপাটার উপরেই আপনাকে কিন্তু মার্কিং করে ওয়ার্ডটা খুবই হার্শ বাট দ্যাট ইজ হাউ ইউ নিড টু রিয়ালাইজ সো ওয়েন দে আস্ক ইউ হোয়াট ডু ইউ ডু আমি যে অ্যান্সারটা মাত্র দিলাম আমি সেখানে বলেছি আমি কি কি কাজ করি আমার কাজগুলোকে আমি বর্ণনা করেছি প্লাস আমি বলেছি আমি স্টাডিও করি বাট মানুষকে সার্ভ করার জন্য বিকজ আই এম আ টিচার সো আই নিড টু কনস্ট্যান্টলি লার্ন সো আপনাকে যদি আমি আস্ক করি টু ইচ অ্যান্ড এভরি ওয়ান অফ ইউ what do you do I want you guys to tell me what do you do right I want you guys to say what do you do right so I'll just give you a 2 minutes recess I have a little cat and that wants to go outside so just give me 5 seconds in the meantime write what do you do just the way I did so describe your workplace if you're a student describe where you are studying what subject you are studying and if possible also say why you study that or why are you doing what you do right is it connected to your passion just give me 5 seconds guys I'll just return my bad I think I have people I'm trying to prepare for my IELTS হবে যে লিখেছেন I'm trying to prepare for my IELTS হবে that's a grammatical mistake because you are in the present form I am trying to because trying টা একটা gerund এরপরে যখন আপনি to দিয়ে একটা verb বসাবেন it will always be the base form that is prepare trying to prepare এগুলো নিয়ে আমরা ওয়ার্কশপে কাজ করতে পারতেছি না I'm really sorry it's really impossible to work on them but যারা যারা grammar vocabulary এর উপরে কোনো extra support চান our technical team will let you know about links যেখানে I have given full classes on tense on prepositions and those are uploaded on YouTube there are big videos around 80 minutes 90 minutes এর একবারে না বসে আপনি 3-4 দিন বসে 20 মিনিট করে করে বসে ভিডিওস গুলো দেখতে পারেন প্লাস ওই ভিডিওসে এক্সারসাইজ আছে প্র্যাকটিস করার জন্য কোনো অ্যানসার দেওয়া নাই you can attempt them right so I love people যারা effort দেন towards learning something so what do you do answer আমি দেখতে পাচ্ছি অনেক মানুষ অলরেডি লিখে ফেলছে and really kudos to you guys আপনারা যে অ্যানসারস গুলো বড় করে লিখতেছেন আমি আপনাদেরকে ছোট্ট করে একটা ইম্পর্টেন্ট একটা ইনফরমেশন দেই IELTS স্পিকিং এর পার্ট 1 এক্সামে প্রত্যেকটা অ্যানসার রাউন্ড অ্যাবাউট 3টা সেন্টেন্স হওয়া খুব সেফ 3টা সেন্টেন্স গাইস আবারো বলতেছি রিপিট উইথ মি IELTS স্পিকিং পার্ট 1 এ अराउंड কয়টা সেন্টেন্সের অ্যানসার হলে ভালো হয় 3 ইজ ভালো ঠিক আছে 3টা হলে ভালো 4টা হলে মন্দ নয় in pure বাংলা if you can say in 4 sentences that's good but আমি পার্সোনালি মনে করি এত ওভার স্মার্টনেস করার মনে হয় রিজন নাই রাইট সো এক্সামিনার হ্যাজ রাশ সো ডোন্ট ডু দ্যাট সো যেহেতু সবাই লিখতে পারছেন আমি আরো কয়েকটা কোয়েশ্চেন প্র্যাকটিস করি পার্ট 2 তে যাওয়ার আগে আই ওয়ান্ট ইউ গাইস টু রিয়েলি আন্ডারস্ট্যান্ড দ্য প্রসেস হয়তো হতে পারে যে হোয়াট ইজ ইউর ফিউচার স্টাডি প্ল্যান ফিউচারিস্টিক কোয়েশ্চেন্স কিন্তু করতেই পারে হোয়াট ডু ইউ অ্যাসপায়ার টু বি অ্যাসপায়ার হচ্ছে ASPIRE একটা ওয়ার্ড এটা মানে হোয়াট ইজ ইউর অ্যাম্বিশন সো আপনি কি হতে চান এটা যদি এখন আপনাকে আস্ক করে হোয়াট ডু ইউ অ্যাসপায়ার টু বি হোয়াট উইল বি ইউর অ্যান্সার হোয়াট ডু ইউ ওয়ান্ট টু বিকাম আপনাকে এখানে বলছে হোয়াট ইজ ইউর ফিউচার স্টাডি প্ল্যান সো আমাকে যদি আস্ক করে হোয়াট ইজ ইউর ফিউচার স্টাডি প্ল্যান আমি কি অ্যান্সার দিব Well, I've had dreams to study abroad from a very young age. It came from movies basically. So when I grow old, I want to complete my master's in a very reputed university, preferably Harvard. I have some idols such as Steve Jobs and Bill Gates who were dropouts from Harvard, but I would really want to be there and feel what it likes to be at the premium business university of the world. So আমি যে ফিউচার স্টাডি প্ল্যানটা বললাম আপনারা দেখেন আমি কিন্তু ডিগ্রিজ নিয়ে বেশি কথা বলি নাই দিস ইজ দ্য থিং আপনাকে কথা বলতে হবে যে কেন আপনার স্বপ্নের বিশ্ববিদ্যালয় যদি কোনো ইউনিভার্সিটি হয়ে থাকে স্টাডি প্ল্যানে ওইটা কেন সো আমার পার্সোনালি হার্ভার্ড আই লাভ হার্ভার্ড রাইট অ্যান্ড আই নো ইনশাআল্লাহ ইফ আই এম অ্যালাইভ এন্ড ইফ আই ডু হোয়াট আই এম ডুইং রাইট নাও উইথ প্রপার ডিগনিটি ইন 5 to 10 years I can be at Harvard if I want inshallah I can always dream so আমি আমার ড্রিমটার উপরে কিন্তু কথা বলছি on my future study plan so আপনাদেরকে যদি
যদি এখন আস্ক করা হয় স্পিকিং এক্সামে, what is your future study plan, what would you write? See, already Aditi Das, there is someone who's written one, and I know there will be people in the next few minutes jara they will storm our chat section. What is your favorite study plan? I want you guys to understand one thing, guys. কেন এগুলো এত বলতেছি, কেন এত অ্যানিমেটেড হয়ে ফাস্ট কথা বলতেছি, বিকজ সময় অল্প, বাট however much I can benefit you, that's better for you, right? So একটা জিনিস always মাথায় রাখবেন, guys, make it simple. You don't need to be an engineer, you don't need to be a technician, you don't need to be an artist, or you don't need to be these technical things in an IELTS exam. You just have to be simple. If they ask you what is your favorite study plan, what is your career plan, what do you intend to do in your career, এই questions গুলোর যখন করবে, make it simple. If somebody asks me what do you want to do with your career, আমি কি বলবো জানেন? I personally don't want to do a job anywhere. I believe I am an entrepreneur by heart, so the more I would be able to invest onto more and more new ventures that cater to the digital landscape, I would be glad. And one of my biggest messages would be I want to do something for which people would remember me. So আমি দেখেন অ্যান্সারটাকে সিম্পল করে ফেলছি। আমাকে বলছে ক্যারিয়ারে কি করতে চাও, ওইটাকে আমি টেনে কোথায় নিয়ে গেছি যে আমি যাই করব ইন মাই ক্যারিয়ার through my ventures, আমার অলওয়েজই গোল থাকবে যাতে মানুষের উপকার হয় আর মানুষ আমাকে মনে রাখে। So I see people, Asif Ahmed bhaiya, Apurbo Devendra bhaiya, they have written, I'm checking your things in the mobile by the way, so don't get me wrong, I'm watching this on screen and watching that you guys are commenting here. So আমি দেখতে পারতেছি people here are very eager মানে কি, they are ইচ্ছুক, they have উৎসুক একটা জনতা থাকে না, বলে না উৎসুক, you guys have that. So whenever they will ask you about your career, they will ask you about your study plan, I want you to be this, I want you to keep this confidence যে আমার suppose maybe I am not the most confident person, maybe I'm not the most smart person, right, but indeed I understand what he or she is asking me. So আপনাকে যখনই আপনার ডোমেইনে কোশ্চেন আস্ক করবে, ডোমেইন কাকে বলে, আপনার জানা শোনার যেই পরিধিটা, এটাকে ডোমেইন বলে। দিস ইজ দ্য ইয়োর নলেজ ডোমেইন। সাপোজ আমি যদি ইমাজিনারি একটা সার্কেল ইমাজিন করি, দিস ইজ দ্য সার্কেল, দিস ইজ ইয়োর ডোমেইন, DOMAIN। যারা ওয়েবসাইটস এর কাজ করেন তারা আরেকটা ডোমেইনকে চিনেন ডেফিনেটলি, বাট হোয়াট ইজ দ্য নলেজ অফ ইয়োর ডোমেইন? আপনার ইংলিশের একটা ডোমেইন আছে, ঠিক আছে? তো আপনাদের কিছু মজার ইনফরমেশনস দেই অ্যাবাউট ইয়োর ল্যাঙ্গুয়েজ ডোমেইন। 100 words constitute of 90% of our conversations. 100 English words. So যারা ইংলিশে কথা বলেন 100 words এ তাদের 90% conversation হয়ে যায়। 300 words এ 99% conversation হয়ে যায় যারা ইংলিশে কথা বলে জেনারেলি। গাইজ, দিস ইজ ফ্রম আ সার্ভে দ্যাট ওয়াজ কন্ডাক্টেড অ্যারাউন্ড 7 years back, 2015 এর TEDx Talks একটা শো আছে ইউটিউবে, ওখান থেকে আমি জানতে পেরেছি। হয়তো এখন বেড়ে গেছে, বাট অ্যারাউন্ড 300 words এর ডেইলি লাইফের ম্যাক্সিমাম কনভারসেশন 99% আপনার ইংলিশ স্পিকার্সরা করে, নেটিভ স্পিকার্স থেকে শুরু করে যারা ইংলিশকে ইউজ করে। আপনাদেরকে একটা জিনিস মাথায় রাখতে হবে, এই যে কোয়েশ্চেনসগুলোর অ্যান্সার আপনারা দিচ্ছেন, চিন্তা করতেছেন, আমি একটা জিনিস দেখবেন লাস্ট স্লাইডে আপনাদেরকে বলবো, আপনি যে ইংলিশ স্পিকিংটা আজকে শিখতেছেন ফর ইয়োর আইএলস, ইট ইজ মাচ মোর ইম্পর্টেন্ট ফর ইয়োর লাইফ দ্যান ফর ইয়োর আইএলস এক্সাম। আইএলস স্পিকিং আজকে আপনি কষ্ট করে টেনে টুনে 6 পেলেন, 6.5 পেলেন, অথবা 5.5 পেয়েও হয়তো কোনোটা ইউনিভার্সিটি ওভারঅল ব্যান্ড স্কোর 6.5 দেখিয়ে চলে গেলেন। ইউ উইল বি অ্যামেজড টু নো কম স্কোরটার কারণেও কিছু জায়গায় আপনি হয়তো কিছু জব, সাইড জবস, অন ক্যাম্পাস জবসে আপনি ধরেন কিছু জায়গায় অ্যাপ্লাই করতে মিনিমাম স্পিকিং এ, সাপোজ আমার একটা স্টুডেন্ট লাস্ট মান্থে শি গট আ 7.5 ইন আইএলস, সে সেকেন্ড টাইম আইএলস এক্সাম দিছিল, সে ফার্স্ট টাইম যখন এক্সাম দিছিল তার 6.5 আসছিল, বাট তার স্পিকিং এ 6 আসছিল, তার মিনিমাম 6.5 লাগতেছিল স্পিকিং এ। কেন? বিকজ সে টিচিং অ্যাসিস্ট্যান্ট জব করতে চায় আফটার গোয়িং টু কানাডা, ঠিক আছে? সে ওভাবেই প্রিপারেশন নিয়েছে টু বি আ টিচিং অ্যাসিস্ট্যান্ট। অনেক ইউনিভার্সিটিজে স্পিকিং এ মিনিমাম 6.5, কিছু জায়গায় 7ও লাগে। সো নাও ইফ ইউ আর কনফিডেন্ট, আপনি যদি আপনার আইএলস স্পিকিং এর ব্যান্ড স্কোরটা বাড়ান, ইটস নট জাস্ট অ্যাবাউট মানুষজনকে বলে বেড়ান আমি স্পিকিং এ 7 পেয়েছি। আপনি বাইরে গেলে
পার আওয়ার $12 জবের জায়গায় হয়তো $15 বা $18 আর্ন করবে জাস্ট বিকজ অফ ইয়োর ইংলিশ স্পিকিং স্কোর ইন আইএলস। এমন না যে আপনি আইএলস স্কোরের কারণে স্কলারশিপ পেয়ে যাবেন, ব্যাপারটা এরকম না। কিছু স্কলারশিপের প্রিরিকুইজিট কিছু রিকোয়ারমেন্টস থাকে যার মধ্যে আইএলস স্পিকিং বা আইএলস এর স্কোর থাকে, বাট আইএলস এর স্কোরের কারণে আপনি স্কলারশিপ পাবেন না। দিস ইজ আ রং নোশন। বাট ইফ ইউ হ্যাভ আ ভেরি গুড স্কোর in IELTS speaking, right, you are bound to open up opportunities when you go abroad, when you apply for side jobs, when you apply for part-time jobs. That is something that is bound to happen, right? So this is why এই যে কোয়েশ্চেন গুলো 15টা কোয়েশ্চেন আপনারা স্ক্রিনে দেখতে পারতেছেন, this file will be given to you guys in your WhatsApp. You guys are part of our WhatsApp group. যারা যারা Facebook লাইভ দেখতেছেন তারা হয়তো স্লাইডটা দেখতে পারতেছেন না। I would ask you guys to knock us on inbox. You will be added to our WhatsApp group where you will get this file. So I want all of you after today's class to practice all these 15 questions by yourself. প্রত্যেকটা অ্যানসারের সময় মাথায় রাখবেন একটু ডিসক্রিপটিভ হওয়া, একটু সিম্পল হওয়া, একটু ফিউচারে নিয়ে যাওয়া প্রত্যেকটা অ্যানসারকে, জাস্ট প্রেজেন্টের ভিতরে থাকবেন না। ইফ ইউ স্টে ইন দ্য প্রেজেন্ট, সবসময় যদি আপনি প্রেজেন্টে থাকেন, ইউ উইল রান আউট অফ আইডিয়াজ। আমাকে যদি আজকে বলা হয় talk to us about your mug, এই যে পানি খাওয়ার একটা মগ আপনারা দেখতে পারতেছেন, so what I'm going to do is I'm going to say এটার অরিজিন, যেটা আমি কোথা থেকে কিনছি। So I bought this from a cafe, ঠিক আছে, আমাদের বাসার কাছে একটা ক্যাফে অ্যাওয়েক নামে একটা কফি হাউস আছে। I bought from there because I like the design, it's big. So আমি আমার অ্যানসারে বলবো this is a cup, this is a mug I got from a neighborhood cafe shop named Cafe Awake. So I bought this home around a year back. I use it quite regularly to drink water, and maybe next year I'm gonna grab their new merchandise. So আমি কি কাজটা করছি, আমি জাস্ট মগ নিয়ে কথা বলি না যে it's green, something is written over here, there is a handle, the mug is big, এগুলো আপনি বলতে পারেন, ফাইন, বাট ইট উড বি বেটার যদি আপনি সারফেসে কথা বলেন, উপর থেকে। কিরকম, মগটা আমি গত বছর কিনছিলাম, কোনখান থেকে কিনছিলাম, এই মগটাতে আমি কি করি, পানি খাই, দেন আমি কি ফিউচারে এই মগটা চেঞ্জ করতে চাই কিনা, করলেও কি ওদের থেকে নতুন কিছু নিব নাকি। সো আপনাকে প্রত্যেকটা অ্যান্সার, ইজ দেয়ার এনিওয়ান ইউ অ্যাডমায়ার আ লট লাইক অ্যান আইডল, নাম্বার 14 দেখেন, এমন কি কেউ রয়েছে যাকে আপনি আপনার আইডলের মতো করে অ্যাডমায়ার করেন। There are few people I admire a lot personally, right? But they're not from Bangladesh, guys. They're not from Bangladesh. So if I name someone, it would be Sandeep Maheshwari from India, right? So I admired this person for years, for like 5 years, from back 2017. Back in 2017, when I used to study in university, আমি আমার অ্যান্সারটা কিভাবে বলবো, আমি তাদেরকে বাংলায় বুঝাই। So আমি ভাবে বলবো যে 2017 সালে when I was going through a rough patch, খারাপ একটা সময় দিয়ে যাচ্ছিলাম ইউনিভার্সিটি লাইফের, I was lacking in motivation, boost, right? I was lacking in my spirit. My spirit was dead. তখন I came across on YouTube a content creator named Sandeep Maheshwari, right? যারা সন্দীপ মাহেশ্বরী কন্টেন্ট একটা হইলেও দেখছেন, ভালো লাগতে নাই পারে, কোনো সমস্যা নেই, আমার ভালো লাগবে আপনার লাগবে কোনো কথা নাই, but if there is anyone who also likes his contents, I want you guys to write in the chat section, yes I do, অথবা yes if you know him. Wow, great, thank you Abhishek Vishwas bhai, yes, very good. So thing is, এই ওয়ার্ডের লিস্ট কি দিতে পারবেন স্যার? অবভিয়াসলি ইউ উইল গেট দিস। অ্যান্ড অলসো আমি আপনাদেরকে 4 দিনের ওয়ার্কশপ, তো আমাদের আপনাদেরকে বেশ কিছু ফ্রি রিসোর্সেসের ব্যাপারে আমি আপনাদের সব ডিটেলস দিয়ে দিব, আমাদের টেকনিক্যাল টিম ফাইলসগুলো দিয়ে দিবে, ডোন্ট ওয়ারি অ্যাবাউট দ্যাট, আই এম হিয়ার টু হেল্প ইউ গাইজ থ্রু আউট দিস 4 days, রাইট? সো থিং ইজ, আমি সন্দীপ মাহেশ্বরীকে নিয়ে আমার এক্সপিরিয়েন্সটা বলবো গাইজ। আবারও বলতেছি, মগ নিয়ে যখন আমাকে আস্ক করা হয়েছে, আমাকে যখন আমার ওয়ালেট নিয়ে আস্ক করা হবে, আমাকে যখন একটা কলম নিয়ে আস্ক করা হবে, আমাকে যখন একটা পেন ড্রাইভ নিয়ে আস্ক করা হবে, আমাকে যখন একটা মোবাইল নিয়ে আস্ক করা হবে, আমি এই জিনিসগুলোকে বর্ণনা করব না। আপনারা এই অভ্যাসটা ছেড়ে দেন, জিনিসটাকে বর্ণনা করবেন না, জিনিসটার সাথে আপনার মেমোরি, কবে কিনছিলেন, কোথায় ফার্স্ট পেয়েছিলেন, কেউ কি দিয়েছিল, দেওয়ার সময় কেমন লেগেছিল, হাউ ডিড ইউ ফিল, আপনি জাস্ট বলতে পারেন আই ফেল্ট রিয়েলি গুড। যেমন দেখেন, আমার খুব ফেভারিট একটা পেন ড্রাইভ, আমি হচ্ছে বিগ ফ্যান অফ এফসি বার্সেলোনা। সো আমার খুব ফেভারিট একটা পেন ড্রাইভ, এই পেন ড্রাইভটার বয়স প্রায় 4 years, আমার একটা ফ্রেন্ডের বিজনেস থেকে আমি কিনছিলাম। সো এই পেন ড্রাইভটার পিছনে বার্সা এন্ড দেয়ার ইজ মেসি। আমি কেন বলতেছি, আমাকে যদি বলা হয় ডিসক্রাইব ওয়ান পজিশন দ্যাট ইউ রিয়েলি লাইক, আমাকে পার্ট 2 তে যখন আস্ক করবে দ্যাট ইজ স্পেশাল টু ইউ, একটা পজিশন, একটা জিনিস আপনি মালিক যেটা আপনার কাছে অনেক ভ্যালুয়েবল, আমি জাস্ট র্যান্ডমলি চিন্তা করবো অ্যাবাউট দিস পেন ড্রাইভ। সো আমি এই পেন ড্রাইভটা কত বড়, ঠিক আছে,
আছে তারপরে পেন ড্রাইভের এখানে কি আছে এগুলো নিয়ে কথা বলবো না আমি কথা বলবো about my memory that I got this pen drive 4 years back from one of my friends business right I felt so good because I am an avid avid মানে হচ্ছে devoted মানে অনেক sincere একটা সমর্থক so I will say I'm an avid supporter of Barca and Messi so that's why this possession although it's very small and it did not cost me much it's still a big treasure or possession for me to cherish guys আরেকটা জিনিস বলে রাখি আমার vocabulary বা আমার speed বা rapidness দেখে আপনাদের প্যারা খাওয়ার কিচ্ছু নাই আমার থেকে হাজার হাজার মানুষ there are people living across the country who have a far better pronunciation vocabulary they live in a better environment right but I want you guys to just know এই যে ছোট ছোট জিনিস আমি বারবার বলতেছি যে how to think how to attach experience এই জিনিসগুলো আপনাকে গ্রো করতে হেল্প করবে আজকে যদি আপনার স্পিকিং পার্ট 1 এর আমরা যেটা করি আমাদের মাস্টার ক্লাস প্রোগ্রামে আমরা যখনই একটা পার্ট 1 বা পার্ট 2 এর উপরে ক্লাসের মধ্যে কনভারসেশন করি আমি পার্ট ওয়াইজ মার্কস দেই যেমন পিপল জেনারেলি 6 বা 6.5 বা 5.5 পায় আফটার ফিউ উইকস রাইট সো আমি মার্কসটা দিয়ে দিই আমি বলি যে আপু ইউ গট 6 আপনি পার্ট 1 এ 6 পেয়েছেন আপনার গ্রামারের ভোকাবুলারিতে গ্রামারের অ্যাকুরেসিতে প্রবলেম ভোকাবুলারি রেঞ্জে অনেক প্রবলেম তো এই যে ব্যাপারটা এই ব্যাপারগুলো সত্যি বলতে ওয়ার্কশপে পসিবল না আপনারা যদি মনে করেন যে ওয়ার্কশপে আপনাদের ভোকাবুলারি গ্রামার আপনার প্রনাউন্সিয়েশন এই জিনিসগুলোর উপরে ইমপ্রুভমেন্ট আনা পসিবল ইট ইজ নট রাইট বাট যারা যারা ইগার আমি চাই তারা নেক্সট যে 3 দিন আমাদের ওয়ার্কশপ হবে রাইটিং রিডিং এন্ড লিসনিং 3 দিনই সাথে খাতা কলম রাখতে কারণ আমি আইএলটিএস এর পেপার শেয়ার করব স্ক্রিনে এন্ড আমি একটা গো থ্রু দিব থ্রু আউট দ্য প্রসেস যে কিভাবে আমি আপনাদেরকে প্ল্যানিং গুলো করে করে দেখাবেন আপনারা কাগজে কলম সেগুলো করবেন আপনারা ফাইলগুলো পাবেন বাট গাইজ আবারও বলতেছি মাসল মেমোরি বলতে একটা জিনিস আছে আপনি যখন একটা জিনিস চোখে দেখে মাথায় চিন্তা করে কাগজে কলমে লিখবেন ফলোইং হোয়াট আই এম সেইং যখন শুনে চোখে দেখে হাতে লিখবেন এই মাসল মেমোরিটা কোনো না কোনো একদিন আইএলটিএস এক্সামের মতো বিপদ হতে পারে রিয়েল লাইফে হতে পারে দিস মাসল মেমোরি মাইট হেল্প ইউ সো আই ওয়ান্ট ইউ গাইজ টু টেক মানে ফায়দা লুফে নিতে 100% of these workshops আজকে I don't want you guys to have a pen and paper in much but I would need you in the next workshops so এখানে যে 15টা কোশ্চেন দেখতে পারতেছেন প্রত্যেকটা কোশ্চেনে একটা অ্যানসার আপনার আছে এটা আপনার ডোমেইনের মধ্যেই আছে what is your favorite cinema my favorite cinema is Forrest Gump you might have some one of my favorite cinemas is 3 Idiots no it's actually not one of my top 30 but still আমি ধরলাম because I think অনেকে 3 Idiots দেখছেন one of my favorites movie Zindagi Na Milegi Dobara because I think a lot of you have watched that movie but I can say that as an example now if you have to talk about Zindagi Na Milegi Dobara for example or if you want to say Hawa so maybe somebody of you have watched Hawa right recently released কেউ বলতে পারেন my favorite cinema is Hawa recently দেখছেন you have to talk your experience আপনার অভিজ্ঞতা আপনার memory your memory when it comes to Hawa কাদেরকে নিয়ে দেখতে গেছিলেন কোথায় দেখছিলেন ক্যারেক্টারস গুলো কারা কারা ছিল কাদেরকে সবথেকে ভালো লাগছে এই ব্যাপারগুলো আপনার দিমাগের বাত্তি যেটা বলে হিন্দি খুব নাম করে একটা অ্যাড আছে না যে মাথার যে ঘিলুর যে একটা লাইটটা অন রাখতে হবে যে আমি আমার এক্সপেরিয়েন্সটা ডেসক্রাইব করব সো প্রত্যেকটা মানুষ আপনারা 15টা কোশ্চেন যা আছে ইউ ক্যান ফ্রিলি অ্যাটেম্পট এট হোম আইএলটিএস স্পিকিং পার্ট 1 এ যে 15টা কোশ্চেন থেকে আসে না এরকম কথা বলবো না এটা ভাই বাংলাদেশি কোনো পরীক্ষা না আমাদের দেশি পরীক্ষা না কোনো এশিয়ান পরীক্ষা না যার সাজেশন পাওয়া যায় আইএলটিএস স্পিকিং এর পার্ট 1 এ এরকম পার্সোনাল কোশ্চেনসই আসে সো আপনাকে জাস্ট ট্রিকটা আপনাকে স্কিলটা শিখতে হবে যে একটা পার্সোনাল কোশ্চেনের অ্যানসার কোন দৃষ্টিভঙ্গি কোন পয়েন্ট অফ ভিউ দিয়ে সলভ করতে হয় সো when they ask me do you enjoy festivals তোমার কি এই যে বিভিন্ন যে আপনার উৎসব হয় তুমি কি এনজয় করো কিনা আপনাকে ডাইরেক্টলি বলতে হবে yes there are a few that I do one of my favorite festivals is Eid al-Fitr because I earn a lot of salami is a kind of tip that we get from our elders দেখেন আমি কোথাকার কথা কোথায় নিয়ে গেছি do you enjoy festivals কে আমি সালামিতে নিয়ে গেছি সো আমি সালামি নিয়ে কথা বলার পরে লাস্টে I can shift যে there are other festivals like Eid al-Adha because I love
love animals, so those few days with the animals we sacrifice mean a lot to me. So আপনার জীবন থেকে নিয়েই কিন্তু আপনি প্রত্যেকটা কোশ্চেন অ্যাড্রেস করতে পারতেছেন। So I want you guys to আজকে থেকে whenever আপনি IELTS স্পিকিং এর বা IELTS এর ট্রেনিং আপনি দুনিয়ার যে প্রান্তেই নেন, IELTS এর এক্সাম আপনি যেই সেন্টারে বসেই দেন না কেন, আজকে থেকে I want you guys whenever আপনাকে পার্ট 1 এর কোশ্চেন আস্ক করা হবে, I want you guys to open your mind and approach it like আপনি আপনার এক্সপিরিয়েন্স এবং মেমোরি থেকে অ্যান্সার দিবেন, বিকজ ওইটা করলে লাভটা যেটা হয়, ইউ আর নেভার রানিং আউট অফ আইডিয়াস। অনেক মানুষ আটকে যায় একটা দুটো সেন্টেন্স ইংলিশে বলার পরে, দে রান আউট অফ গ্যাস। এখন আমরা পার্ট 2 তে মুভ করবো গাইস। পার্ট 2 ইজ ভেরি ইন্টারেস্টিং। পার্ট 3 তে আমি কম সময় দিব, কারণ পার্ট 3 ইজ অ্যাকচুয়ালি ভেরি লেন্দি, সো উই ডোন্ট হ্যাভ ইনাফ টাইম টু অ্যাড্রেস পার্ট 3 প্রপারলি। বাট পার্ট 2 টা আমি একটা ছোট ট্রিক আজকে আপনাদেরকে শিখাবো। কারা এখানে IELTS স্পিকিং এর পার্ট 2 ঘরে বসে বা মক এক্সামে বা রিয়েল লাইফ IELTS এক্সামে একবার হলেও অ্যাটেম্প্ট করছেন, তারা চ্যাট সেকশন স্টর্ম ডাউন দ্য চ্যাট সেকশন, রাইট? ইয়েস করছি। সো স্পিকিং পার্ট 2 তে মেইনলি কি হয় আপনাদেরকে আমি অটো ডেমো দেখাই। Let me show you a demo. So this is the kind of a cue card. This is like the size of a cue card that they provide you in the IELTS speaking exam. I have hundreds of them, right? So এরকম একটা কিউ কার্ড দেয়। সো কারা এই কিউ কার্ডের সাথে সম্পর্ক আছে আপনাদের অভ্যাস আছে? নো। ইমন হোসেন ভাইয়া লিখছে নো। I have 100 cue cards. High five man. So I do have, আমার তো লাগেই ভাই, বুঝেন তো, because I take classes, I have to keep them. So there are people who are saying no. So তাদের জন্য শুরু করি। পার্ট 2 তে, পার্ট 1 এ আপনাকে পার্সোনাল কোয়েশ্চেন্স করলো, আপনি নিজের অভিজ্ঞতা মেমোরি থেকে দিলেন, ইয়াহু জিতে গেলেন। পার্ট 2 তে এখন কিভাবে জিতবেন? পার্ট 2 তে আপনাকে সবার আগে বুঝতে হবে পার্ট 2 তে কি হয়। পার্ট 2 মেইনলি একটা 3 মিনিটের পরীক্ষা। 3 মিনিটের প্রথম 1 মিনিট ওয়ার্ম আপ। এই ওয়ার্ম আপটাতে কি, আপনি কি খেলোয়াড়দের মতো এরকম স্ট্রেচিং করবেন হাত পা? না, আপনি যেটা করবেন, একটা কিউ কার্ড থাকবে আপনার অপর প্রান্তে টেবিলে, যে এক্সামিনার থাকবে সে আপনাকে এরকম একটা কিউ কার্ড, একটু হার্ড, হয়তো ছোট্ট হালকা হার্ড, সেটা আপনাকে দিয়ে বলবে just formal কথাবার্তা, যে now I'm going to conduct the second part of our IELTS speaking exam. I will hand you over a cue card and give you 1 minute to prepare. 1 মিনিট প্রিপেয়ার করার জন্য গাইস, কারণ 1 মিনিট পরে কি শুরু, আপনার টানা 2 মিনিটের impromptu speech, আপনাকে ডিরেক্টলি কথা বলতে হবে। whatever is given in that cue card, একটা মেইন টপিক থাকে, নিচে 3-4টা কোয়েশ্চেন্স থাকে, হয়তো 2টা বা 3টা বা 4টা, ডিপেন্ডস অন ইওর লাক। সো এই যে 3টা বা 4টা কোয়েশ্চেন এন্ড উপরে যে হেডিং, এইটার উপরে আপনাকে এখন অ্যানসার করতে হবে। 2 মিনিট টানা ইংলিশে কথা বলতে হবে। চ্যাট সেকশনে খুব অনেস্টলি লিখবেন, ভয় পাওয়ার মতো টানা 2 মিনিট ইংলিশে কথা বলতে হবে, ভয় পান। আমি পার্সোনালি খুব পছন্দ করি ওইসব মানুষদেরকে যারা অ্যাডমিট করে, কারণ আমি আজকে আপনাদেরকে ডিরেক্টলি বলতে পারি আমার ম্যাথস ভালো না, আমার ম্যাথস স্কিল ভালো না, আমি ক্যালকুলাস পারি না, ডিফারেন্সিয়েশন ইন্টিগ্রেশন এগুলো বুঝি না, ট্রিগোনোমেট্রি পারি না, জিওমেট্রি খুব কম বুঝি। সো আপনারা অ্যাডমিট করেন ইন দ্য চ্যাট সেকশন। ইয়েস, আই লাইক দিস টাইপ অফ পিপল, যে অ্যাডমিট করে তার ফ্র্যাজিলিটিস, উইকনেসেস সে ইমপ্রুভ করতে পারে। সো কি প্রমাণ হয়ে গেল? আই সি আ লট অফ ইয়েসেস। কি প্রমাণ হয়ে গেল? টানা 2 মিনিট ইংলিশে কথা বলা ইজ ডিফিকাল্ট, রাইট? সো এখন এই 1 মিনিট যেটা 2 মিনিটের আগে আমরা প্র্যাকটিস করার জন্য পাই, সেই 1 মিনিট আমরা কি করতে পারি, এটা নিয়ে এখন কথা বলবো, রাইট? সো নেক্সট দেখেন স্লাইডটাতে, এইটা একটা কোয়েশ্চেন, আপনাদের চোখের সামনে একটা কোয়েশ্চেন আছে। কারা কোয়েশ্চেনটা পড়তে পারতেছেন কাইন্ডলি চ্যাট সেকশনে জানাবেন। আবু সাহান ভাইয়া লিখছেন, আই এম অ্যাফ্রেড। ভেরি গুড ভাইয়া, আই অ্যাপ্রিশিয়েট পিপল হু অ্যাডমিট দেয়ার প্রবলেমস, বিকজ দোজ হু অ্যাডমিট দেয়ার প্রবলেমস ফাইন্ড আ কিওর, রাইট? সো কোয়েশ্চেনটা কারা পড়তে পারতেছেন, কেউ যদি পড়তে না পারেন কাইন্ডলি জানাবেন চ্যাট সেকশনে যে নো আই ক্যানট রিড। আমাদের টেকনিক্যাল টিম উইল ট্রাই সামথিং, মেবি প্রোভাইড দিস টু ইউ অন হোয়াটসঅ্যাপ মেবি। সো ইয়া, ইউ ক্যান সি আই এম ভেরি ব্যাড মাই ইংলিশ। ফাইন, we are all bad in something. My mom tells me I am a very bad in terms of responsibility for home. আমাকে বলে যে দায়িত্ব জ্ঞান বা ঘরের দায়িত্ব জ্ঞানের ব্যাপারে আমার নলেজ খুব কম। আমাকে হয়তো কিছু একটা আনতে বলে বাইরে গেলে, আমি তো প্রত্যেকবার মোস্ট অফ দ্য টাইম ভুলে যাই, রিমাইন্ডার দেয়, পরের দিন হয়তো আবার ভুলে যাই। So this is my fragility. So your fragility could be English and you could be very good in this part, right? So we all have our weaknesses. Anyways, if I see the question over here,
কোয়েশ্চেনটা বুঝেন, আমি কোয়েশ্চেন বেশিক্ষণ এক্সপ্লেন করবো না, খুব সিম্পলি বলে দেবো। আমি মেইনলি ওই 1 মিনিট আপনি কি করতে পারেন দুইটা পদ্ধতি শিখাবো, দুইটা মেথড, যেটাতে আপনি পৃথিবীর যে কোনো কিউ কার্ড 1 মিনিট প্রপারলি ইউজ করতে পারবেন। দিস ইজ দ্য বেস্ট পার্ট অফ টুডেজ ক্লাস গাইজ, সো আই ওয়ান্ট ইউ অল টু ফোকাস ডিপলি। কোয়েশ্চেনে বলতেছে describe a website you have recently used. You should say what the website is, what you use the website for, how often you use the website, and explain what you like and dislike about the website. ওয়ার অনেকগুলো মানে কোয়েশ্চেন, তাই না? মাথা নষ্ট হয়ে গেছে, ঠিক আছে? আমার কিছু স্টুডেন্টস আছে যারা খুবই অ্যানিমেটেড, দে আর ভেরি সিরিয়াস, সো দে আর লাইক দে গিভ এক্সপ্রেশন। সো বুক দে ফ্রম চিটাগং, দে সে বুক ভাই অনেক লম্বা কোয়েশ্চেন, রাইট? আমি যখন আগে ফিজিক্যাল ক্লাসেস দিতাম তখন এরকম এক্সপিরিয়েন্স খুব শেয়ার করা লাগতো। বুক ভাই অনেক বড় কোয়েশ্চেন, তো ভাই কেমনে সলভ করবো? যারা যারা চিটাগং এর আছেন, আই এম রিয়েলি সরি, আমি হয়তো একদম উচ্চারণ করতে পারি না ভাইয়ারা, রিয়েলি সরি। সো উই অল হ্যাভ উইকনেসেস, সো ইউ ক্যান গিভ আ heads up in the chat section if you are from Chattogram or your hometown is Chattogram or Chittagong, right? So there are people who say, "Oh bhai, এত বড় কোয়েশ্চেন is not a problem." একটা মিনিট আপনাকে কেন দিচ্ছে? কিছু লোক খুব স্মার্ট হয়, বুঝছেন, ওভার স্মার্ট হয়, তারা হয় করে কি শর্টকাট বের করে। আচ্ছা কিছু কিওয়ার্ডস দাগায় ওই 1 মিনিট ওগুলো লিখবো। আপনার প্যাডের মধ্যে একটা প্যাড দেওয়া হয়, বাই দ্য ওয়ে মনে বলতে ভুলে গেছি, ছোট একটা প্যাড দেওয়া হয়, একটা কলম দেওয়া হয়। আপনি 1 মিনিট চাইলে ওইখানে কাটাকাটি গেমও খেলতে পারেন, আপনি চাইলে আপনার বাসার সবার নামও লিখতে পারেন, ফ্রেন্ডদের নামও লিখতে পারেন, ফারহান নাইট্রেট, রাইট? আপনার দুটো ফ্রেন্ডের নাম দিয়েও লিখতে পারেন। সো হোয়াট এভার ইউ ক্যান রাইট, ওরা চেক করবে না, বাট এগুলো করলে তো হবে না। সো এই 1 মিনিট কি করতে হবে ভাই? এই যে কোয়েশ্চেনটা দিচ্ছে কিউ কার্ডটা, এটাকে ইন্টারপ্রেট করাটাও ওই 1 মিনিটের অংশ। গাইজ আবারও বলতেছি, ওভার স্মার্ট হওয়ার কোনো দরকার নাই। 1 মিনিট আপনাকে কাগজ কলম দিচ্ছে মানে এই না যে ওই প্যাডটা ফিল আপ করতে পারলে আপনি মহা জ্ঞানী বা মহা একটা অ্যাপ্রোচ নিয়ে ফেলছেন, মহান অ্যাপ্রোচ নিয়ে ফেলছেন পার্ট 2 এর জন্য। নো, দ্যাট 1 মিনিট শুড বি টু হেল্প ইউ বেটার অ্যানালাইজ দ্য কোয়েশ্চেন। দ্য পারসন হু অ্যানালাইজেস দ্য কোয়েশ্চেন দ্য বেটার, দ্য মোর, দ্যাট ইজ দ্য পারসন হু উইল বি এবল টু গিভ আ মোর কম্প্রিহেন্সিভ অ্যান্সার। কম্প্রিহেন্সিভ মানে মোর covering একটা answer, complete এর একটা synonym comprehensive, right? So এই কোয়েশ্চেনটা আমরা এখন বোঝার চেষ্টা করি। Describe a website you have recently used. What is a website? A website is এই যে আমরা বিভিন্ন সাইট দেখি, গুগল, বিভিন্ন পেট শপ, মানে ইন্টারনেটে যেটা আছে যে সাইটটা, প্রত্যেকটা এক একটা ওয়েবসাইট। সো এত ডিপলি চিন্তা করার দরকার নাই। রিসেন্টলি ইউজ করছি এরকম একটা ওয়েবসাইট আমাকে ডিসক্রাইব করতে বলছে, আমাকে পার্টসে বলছে হোয়াট দ্য ওয়েবসাইট ইজ, ওয়েবসাইটটা কি। এটা কিন্তু আপনাকে 1 মিনিটের মধ্যে কাজগুলো করতে হবে, বুঝতে হবে। হোয়াট দ্য ওয়েবসাইট ইজ, ওয়েবসাইটটা কি এটা আমাকে বলতে হবে। হোয়াট ইউ ইউজ দ্য ওয়েবসাইট ফর, এই ওয়েবসাইটটা তুমি কি কাজে ব্যবহার করেছো। হাউ অফেন ইউ ইউজ দ্য ওয়েবসাইট, মানে এই ওয়েবসাইটটা তুমি কত ফ্রিকুয়েন্টলি, দিনে কয়বার, মাসে কয়বার, সপ্তাহে কয়বার তুমি ইউজ করো। এবং লাস্টে আরেকটা জিনিস বলছে, হোয়াট ইউ লাইক অ্যান্ড ডিসলাইক অ্যাবাউট দ্য ওয়েবসাইট। এখন আপনি লাইকটাও বলতে পারেন, ডিসলাইকটা নাও বলতে পারেন। এই যে কিউ কার্ডটা 2 মিনিট কি কথা বলবেন এটা পরের ব্যাপার, আপনি এখন 1 মিনিট কি করবেন এটা বুঝতে যদি আপনার 1 মিনিট চলে যায়, তার মানে কি আপনি হেরে গেলেন বা আপনি বিশাল বিপদে পড়ে গেলেন বা পিছিয়ে গেলেন? রং। আমি একটা মানুষ, বিশ্বাস করেন, ট্রাস্ট মি, দেয়ার আর পিপল লাইক মি যারা প্র্যাকটিস করতে করতে এত কনফিডেন্ট হয়ে যায় যে দে ক্যান টেক অন আ কিউ কার্ড লাইক দিস। I don't know what is this, a lesson or training you enjoyed, এখানে আছে লেখা what was the training on, why did you take it. So আমাকে যদি আপনি আজকে এখন 1 মিনিট টাইম দেন পার্ট 2 বলার জন্য, আপনি যদি আমার এক্সামিনার হন, আমি কিউ কার্ডটা নিয়ে বসে থাকবো, আমি আমার এই যে প্যাডটা আমি কিছু লিখবো না। তার মানে আপনারা কিছু লিখবেন না? না, এটা বলতেছি না। আপনি নিজেই বুঝতে পারবেন যে আপনি কি এইটার উপরে ফোকাস করবেন 1 মিনিট, স্পিচকে এইটা দেখে বলবেন, নাকি আপনি ওই প্যাডের মধ্যে লিখবেন। এটা আপনার ডিসিশন। যারা যারা ট্রেনিং প্রোগ্রামে জয়েন করে, আমি সবাইকেই 2টা অপশন দিয়ে দেই, এবং প্রত্যেকটা মকের সময় এবং আপনার আমাদের প্র্যাকটিসের সময় আমি বলি যে আপনি কোনটা ফলো করতেছেন, কিউ কার্ড দেখে বলা নাকি প্যাড দেখে বলা। এইটা দিস ইজ ডিসিশন দ্যাট ইউ উইল হ্যাভ টু টেক। মানে একটা কারণে আমি রেকর্ডেড ক্লাসেস খুব অপছন্দ করি পার্সোনালি, রিয়েলি সরি ফর দ্যাট, বিকজ রেকর্ডেড ক্লাসে আসলে 2-3 টাইপের মাইন্ডসেটের মানুষজনদেরকে আসলে ফোকাস করানো যায় না। সো কেউ হয়তো কিউ কার্ড দেখে অ্যান্সার দিতে প্রেফার করে আমার মতো। সো একটা রেকর্ডিং ক্লাসে, লেকচারে যখন এরকম থাকে যে আপনি প্যাডের মধ্যে লিখবেন, ওই পদ্ধতি শুধুমাত্র দেওয়া থাকে, তখন
যখন যে মানুষটা আমার মতো কার্ড দেখে বলতে চায় 1 মিনিট কার্ড ফোকাস করে কার্ডটা ভালো মতো বুঝে গেছে, কারণ কার্ড দেখে দেখে স্পিচ বলতে পারে, তার জন্য ওই রেকর্ডেড কোর্সটা বা এটা আমার কাছে মনে হয় লেস ইউজফুল। সো আমি চাই আপনারা দুইটাই শিখেন। আজকে আমরা কাজ করব যে কিভাবে দুইটা ওয়েতে অ্যাপ্রোচ করা যায়। সো 1 মিনিটে দেখেন 4টা স্টেপ দেওয়া আছে। হোয়াট ইজ ইউর মেথড 1, হোয়াট ক্যান ইউ ডু ইন দ্যাট 1 মিনিট। আবারও বলতেছি, আল স্পিকিং এর পার্ট 2 এক্সাম, আপনার অপর পক্ষে এক্সামিনার, আপনি এক্সামিনি, আপনাকে 1 মিনিট দিচ্ছে, আপনি 1 মিনিট কি করতে পারেন। নাম্বার ওয়ান মেথড মানে কি লেখা, রিড দ্য কার্ড। সো আপনারাও পড়েন, ফার্স্ট একটা রিড দেন, সবাই কোয়েশ্চেনটা পড়েন, লেফট সাইডে ভালো করে পড়েন। আই ওয়ান্ট ইউ গাইজ অল টু রিড দ্য কোয়েশ্চেন। যারা ফেসবুক লাইভে দেখতেছেন, আই এম রিয়েলি সরি, ইউ গাইজ হ্যাভ টু কন্ট্যাক্ট আস অন মেসেঞ্জার, get added to our WhatsApp group, and then you will get access to our workshop in the coming days, in the next 3 days, and askar classes recording too, you will get it that way. So if you have a friend, anyone here, or relative or acquaintance মানে পরিচিত কেউ, so যদি কেউ থাকে relative, friend or acquaintance যার আপনার মনে হয় আগামী 3 দিন বা আজকের থেকে they can get help, who want to join in our meet option so that they can view the slide, right, and participate in the chat option, you are free to invite them, tell them to put a knock on our inbox messenger. Our technical team will add you to our WhatsApp, and then you would be part of it. So thank you guys. আমি অনেক মানুষ দেখতে পাচ্ছি এখনো মিটে, আমি মনে 80 মতো মানুষ দেখছিলাম স্টার্টে, and still there are more than 60-65. So I really love what you're doing. So number 1, method 1 এর number 1 কাজ কি? সবাই এই যে মনোযোগ দেন, এই যে ভাই, এই যে আমি এখানে, হ্যাঁ দেখতে পাচ্ছেন, হ্যাঁ। সো নাম্বার 1, রিড দ্য কার্ড। কার্ডটা পড়েন, যে কার্ডটা আপনাকে দেওয়া হয়েছে, আমার কার্ডটা হাত থেকে পড়ে গেছে। সো রিড দ্য কার্ড, এই যে এখানে যে কার্ডটা লেফটে দেওয়া, নাম্বার 1 কাজ 1 মিনিটের মধ্যে পড়ছেন, 2টা ওয়েবসাইটের নাম লেখেন। আপনাকে কিন্তু একটা বলতে বলছে, বাট আপনি 2টা ওয়েবসাইটের নাম লেখেন কাগজের মধ্যে। আমি কি বলবো জানেন, আমি 2টা ওয়েবসাইট কি লিখবো, গুগল, ফেসবুক। কেন? কারণ আমার অনেক ফেভারিট ওয়েবসাইট আছে গাইজ, বাট গুগল আর ফেসবুক নিয়ে কথা বলা সব থেকে ইজি, প্রচুর ইউজ করি। সো আমি গুগল আর ফেসবুক লিখবো। আপনারা কোন 2টা ওয়েবসাইট লিখবেন আপনাদের কাগজে বলেন তো, ওটা লিখেন চ্যাট সেকশনে, রাইট ইন দ্য চ্যাট সেকশন হোয়াট 2 ওয়েবসাইটস উইল ইউ রাইট। যারা আমার মতো ফেসবুক গুগল লিখবেন, হাই ফাইভ, রাইট, ফেস টু অল অফ ইউ। সো কারা কারা ফেসবুক গুগল লিখবেন তারা লিখতে পারেন। I already see people writing Facebook Google. So Facebook YouTube, ও আচ্ছা, হ্যাঁ আমি তো ইউটিউবে বললাম, রকমারি এন্ড গুগল। ওয়াও ভাই, তাহলে অ্যাভিড বুক রিডার। আপনাদের একটা টার্ম হচ্ছে ইউ আর অ্যান অ্যাভিড বুক রিডার। অ্যাভিড মানে সিনসিয়ার। আমি যেমন অ্যাভিড ফ্যান অফ FC বার্সেলোনা, অ্যাভিড ফ্যান অফ আর্জেন্টিনা। সো ইউ মাইট অলসো বি অ্যান অ্যাভিড ফ্যান অফ বার্সা আর্জেন্টিনা, বাট ইউ আর অ্যান অ্যাভিড বুক রিডার, রাইট? সো আমি সিম্পলি পুট একটা জিনিস দেখতে পারতেছি, সেটা হচ্ছে 2টা ওয়েবসাইট সবাই লিখছেন। সো আপনাদেরকে যখনই বলা হবে ডিসক্রাইব আ বুক ইউ রিসেন্টলি রেড, ডিসক্রাইব a sports you really like, describe a cloth, kapor you really like, right? So describe a human being you really admire. যখন আপনাকে একটা জিনিস করতে বলে, আপনি চেষ্টা করবেন যে 1 মিনিট যে সময়টা আপনি পাচ্ছেন, তখন ওই কিউ কার্ডে বা ওই শিটে 2টা লিখে ফেলতে। কেন 2টা লিখে ফেলতে বলতেছি, 2টা ঠিক করলেন আপনি, ফেসবুক গুগল আমি ঠিক করলাম, আপনি হয়তো আপনার স্পোর্টস এর ক্ষেত্রে ক্রিকেট ফুটবল করলেন, আমার যেমন ফুটবল নাম্বার 1, ক্রিকেট নাম্বার 2। আমাকে বলছে ডিসক্রাইব আ স্পোর্ট ইউ হ্যাভ রিসেন্টলি লাভড, অথবা ইউ লাভ আ লট, ডিসক্রাইব আ স্পোর্ট। আমি লিখবো ফুটবল, ক্রিকেট। প্রথমে কার্ড পড়ছি গাইজ, 15-20 সেকেন্ড লাগছে। 2টা ওয়েবসাইট লিখছি, ফেসবুক গুগল, 5 সেকেন্ড লাগছে, এখনো 40 সেকেন্ড আছে। কি করব? রিড দ্য কার্ড अगेन। আবারও কার্ডটা পড়বেন, হোয়াট দ্য ওয়েবসাইট ইজ, হোয়াট ইউ ইউজ দ্য ওয়েবসাইট ফর। ছোটখাটো করে চিন্তা করবেন, ওয়েবসাইটটা কি, ফেসবুকে কি করে, ফেসবুকে মানুষ মেসেজ করে, ফেসবুকে মানুষ নিউজ দেখে, ফেসবুকে মানুষ মিমস দেখে, ফেসবুকে মানুষ ভাইরাল জিনিস দেখে, ফেসবুকে মানুষ শিখে। হোয়াট ইউ ইউজ দ্য ওয়েবসাইট ফর। আমি কি কারণে ইউজ করি? আমি খালি স্ট্যাটাস দেখি ভাই, খালি হাহাদের স্ট্যাটাস দেখি। দিতেই পারেন, ইটস আ ফানি আনসার যে আমি হয়তো বলতাম আই থিঙ্ক ফেসবুক ইজ প্রিটি ইউজলেস, ইউ নো, বাট আই স্পেন্ড আ লট অফ টাইম ওভার দেয়ার, আই ওয়াচ ভাইরাল মিমস অ্যান্ড স্টাফ, আই শেয়ার দেম, আই গিভ haha, I share them, right? How often you use the website? I spend around 6 hours every day on all the social media platforms, and half of it is on Facebook. আমি যদি সাপোজ এরকম একটা অ্যান্সার দিই, সো আমি এই রিড সেকেন্ড টাইম যখন কার্ডটা পড়বো, আমি কোথায় ফোকাস করবো গাইজ? কোয়েশ্চেন্স গুলোতে। 3টা কোয়েশ্চেন করতেছেন স্ক্রিনে, হোয়াট দ্য ওয়েবসাইট ইজ,
what you use the website for, how often you use the website. আচ্ছা আমি একটা চ্যাট দেখতে পারতেছি গাইজ, আমি আসলে রিয়েলি সরি টাইমটা এত ছোট, আমি চ্যাট দেখলে আসলে বাকিদের জন্য লস হয়ে যায়, বাট আমি দেখতে পারতেছি জেবায়াম মোহনা লিখেছেন ভাই আপনি একটু আগে বলেন মাস্টার ক্লাসের কিছু একটা ক্লাসের কথা, ক্লায়েন্টের কথা আপনার ক্লাস, আচ্ছা ওকে, আচ্ছা দ্যাটস রিয়েলি থ্যাংক ইউ ফর দ্য feedback. To join the master class program, it's a 2-month program, right? So please talk with my technical team, please join our WhatsApp group, we have our representative over there. I'm not going to sell or speak in details about the course here. I just want to say it's a 2-month course where we cover speaking, listening, writing, reading, and our priority থাকে basic to advanced এর উপরে কাজ করা। আমি actually workshops গুলোতে I want to provide some value to you people, but I know there will be a lot of you যাদের প্ল্যান আছে সামনে IELTS exam দেওয়ার, and you are really looking for a solution. So in that case I would always say visit our page, look at our posts, join our WhatsApp group chat where we're trying to build a community of people. You can share IELTS the materials, our technical team, our key account manager Ramisa will keep sharing videos and files related to vocabulary, grammar, related to our course module. We always keep an eye on our page and YouTube channel. Every day we upload something related to IELTS that is free. So other than that, if you want to do and get enrolled in our course, which is now running on a scholarship offer, you can definitely talk with Ramisa in the WhatsApp group chat or with our technical team, right? So let me come back here. So আমি আবার কার্ডটা পড়বো, এইবার আমি পড়ার সময় কি পড়বো, আমি 3টা কোয়েশ্চেন্স পড়বো। what the website is, what you use the website for, ফাস্ট পড়বো 15-20 সেকেন্ডের মধ্যে। what the website is, ওয়েবসাইটটা কি কাজ করে, what you use the website for, তুমি কি কাজে ইউজ করো, how often you use the website, ছোট করে ফ্ল্যাশ চিন্তা করবেন। মাঝে মাঝে কিছু মোমেন্ট থাকে না যে অতীতের স্মৃতিগুলো মনে হয় সাই করে ফাস্ট চলে যায়, তো এই 3টা কোয়েশ্চেন বা 4টা কোয়েশ্চেন পড়ার সময়ও এইভাবে চিন্তা করবেন ওই 1 মিনিটে। what the website is, ফেসবুক, প্রচুর ভিডিওস, প্রচুর পোস্ট, প্রচুর মজার ফানি ভাইরাল ভিডিওস, ফ্রেন্ডদেরকে শেয়ার করি, ফ্রেন্ডদের সঙ্গে চ্যাট করি, রাইট? দিনে 3-4 ঘন্টা ফেসবুকে চলে যায়। এই ছোট্ট কয়েকটা জিনিস যদি আপনি বাংলায়ও চিন্তা করেন ওই 1 মিনিটে, ইটস গুড টু থিঙ্ক ইন ইংলিশ, বাট তাও যদি বাংলা ইংলিশ মিক্স করেও চিন্তা করেন, 1 মিনিট পরে যখন কথা বলবেন, যখন ওই কার্ডটা দেখেই কথা বলবেন, প্যাড না দেখে কার্ডটা দেখেই বলবেন কোয়েশ্চেনের, ইউ নো হাউ টু স্পেন্ড ইউর 2 মিনিটস। এখন একটা কথা বলতে পারেন ভাইয়া 2টা ওয়েবসাইট কেন বললেন, ফেসবুকের সাথে গুগল কেন বললেন? একটা কারণে বলছি গাইজ, দ্য রিজন ইজ যখন 2টা অপশন থাকে, যখন আপনি বলবেন যে ফেসবুক ইজ ভেরি ইউজফুল ফর মি, আই ক্যান কমিউনিকেট অর ইন্টারাক্ট উইথ মাই ফ্রেন্ডস, আই ওয়াচ আ লট অফ রিসেন্ট নিউজ আপডেটস, আই শেয়ার দেম উইথ মাই ফ্রেন্ডস, অ্যান্ড আই অলসো রান আ বিজনেস অন ফেসবুক। Other than that, I also spend some time on Google, but I believe Facebook is much more useful for me than Google. So এই দেখেন গুগলকে আনার কারণে 10 থেকে 15 সেকেন্ড 2টা সেন্টেন্স আমার 2 মিনিটের মধ্যে অ্যাড হয়ে গেছে। সেখান থেকে অনেকেই আছেন যারা 2 মিনিটটা কভার করতে ভয় পান, একটু আগে বলতেছিলেন। So when you add that second element, ঠিক আছে, যখন সেকেন্ড এলিমেন্ট ওয়েবসাইট, আচ্ছা একটা ভাইয়া মনে হয় লিখছেন অ্যাবাউট একটা কথা জানার ছিল, ফের কি ওয়েবসাইট, হ্যাঁ Facebook is a website. Facebook is an app, it's also a website. আমরা যারা ব্রাউজারে যে ফেসবুকটা দেখতেছি, ইউটিউবে দেখতেছি, এটা একটা ওয়েবসাইট। ফোনে আপনি যে অ্যাপটা ইউজ করেন যখন, দ্যাটস অ্যান অ্যাপ, অ্যাপ্লিকেশন। সো আই হোপ ইউ গট দ্যাট ভাই, ইটস ফাইন। আমি নিজেও জানি এই জিনিসটা আজকে থেকে 5-6 বছর আগে জানতাম না। আই ওয়াজ লাইক ফেসবুক না ওয়েবসাইট, ফেসবুক না ফেসবুক, আর ওয়েবসাইট না ওয়েবসাইট, আই ওয়াজ লাইক দ্যাট। ঠিক আছে স্যার, আবার বলবেন প্লিজ। I don't know what you actually want to hear again. Oh, আচ্ছা, গুগল আর ফেসবুক 2টা নিয়ে আমি কেন বলবো, আমি এইটা বলতেছিলাম যে I like Facebook, I use it a lot, but other than that there is also Google that I use, but I think Facebook is more useful for me. আমি অনেক কিছু বলার লাস্টের দিকে গুগলকে নিয়ে 2টা সেন্টেন্স কেন বলবো, কারণ অনেকেই আছেন যারা 2টা মিনিট একটা টপিকে ইংলিশে কথা বলতে যে ব্ল্যাঙ্ক হয়ে যান। যখন আপনি একটা সেকেন্ড অপশন রাখেন, রাইট, তখন দ্যাট সেকেন্ড অপশন ক্যান বাই ইউ, that can get you 10 to 15 seconds, and in those 10 to 15 seconds you are also adding words, so that's a trick. So that's method 1. And last cue
কার্ডের লাস্ট 5-10 সেকেন্ড আমি একটা কাজ করতে বলি সবাইকে, এটা আমি কালকের ওয়ার্কশপে রাইটিং এর স্টার্টে আবার বলবো না, সেটা হচ্ছে ডিপ ব্রেথ। ডিপ ব্রেথ একটা এক্সারসাইজ, আপনারা করতে পারেন এই জিনিসটা আজকে থেকে আইএলটিএস এক্সাম দেওয়া পর্যন্ত। আমি জানি অনেকে এটা মানবেন না, বাট আমি স্টিল দেই, যারা মানে তাদের হেল্প হয়, তারাই পরে এসে আমাকে বলে যে দিস অ্যাকচুয়ালি হেল্পস। ইটস কল্ড ডিপ ব্রিদিং মেডিটেশন। এভরি ডে ওয়েন ইউ ওয়েক আপ, বিট মর্নিং বিট নুন, যে যখনই উঠেন, আমি যেমন দুপুর 12টার দিকে ঘুম থেকে উঠি, আই এম নট ভেরি প্রাউড অফ ইট, বাট আই ডু ইট। সো আই ডোন্ট ডু ইট, বাট যখন আমি আমার আইএলটিএস এক্সাম দিচ্ছিলাম, আমি প্রত্যেকদিন ঘুম থেকে উঠে 10 থেকে 15 মিনিট ডিপ ব্রিদিং মেডিটেশন করতাম, লিসনিং এর জন্য, স্পিকিং এর জন্য, রাইটিং এর জন্য, রিডিং এর জন্য, চারটার জন্য। কিভাবে করে? জাস্ট আপনার মতো করে একটা আরামের আসনে বসবেন, কোনো একটা সুদিং সাউন্ড রেখে রাখবেন, কোনো হার্ড মিউজিক ছাড়বেন না, কোনো সুদিং সাউন্ড রাখবেন, কাউকে ডিস্ট্রাক্ট করতে না বলবেন, নিজের মতো করে আসনে বসবেন। টেক আ ডিপ ব্রেথ, লিভ ইট। টেক আ ডিপ ব্রেথ, লিভ ইট মোর স্লোলি। রাইট? এই জিনিসটা 10 to 15 মিনিটস কন্টিনিউয়াসলি করে যাবেন, সুদিং মিউজিক চলবে। ডু দিস কন্টিনিউয়াসলি। আজকে থেকে 10 দিন পরে যদি আপনার আইএলটিএস এক্সাম হয়, এভরিডে আফটার ইউ ওয়েক আপ, গাইজ, আই বেগ ইউ, আই রিকোয়েস্ট ইউ, প্লিজ ডু দিস। ইট উইল হেল্প ইউ ফর অ্যাডেড ফোকাস অ্যান্ড কনসেন্ট্রেশন। ইউ হ্যাভ নো আইডিয়া হাউ ইট হেল্পস। সো কিউ কার্ড যারা আমার মাস্টার ক্লাস প্রোগ্রাম করে, তাদেরকে আমি আসলে ডেইলি লাইফের রুটিন নিয়ে অনেক টাইপের টিপস দেই এরকম। সো ওখান থেকে একটা আপনাদের সাথে শেয়ার করলাম। সো আপনারা যখন কিউ কার্ড সলভ করবেন, যেটা মাস্টার ক্লাস আমরা করি, লাস্টের দিকে আমি সবাইকে বলি, ডিড ইউ 10 seconds ডিপ ব্রেথ? সো লাস্ট ওই 1 মিনিটের ওয়ার্ম আপের লাস্টের 10 সেকেন্ডসটা আই ওয়ান্ট ইউ গাইজ টু টেক ডিপ ব্রেথস। এক্সামিনার আপনাকে জাজ করবে না, যদি সাউন্ডও হয়, জাস্ট ডোন্ট কেয়ার, ইউ ক্যান ডু হোয়াট এভার ইউ ওয়ান্ট। জাস্ট আপনি কিউ কার্ডের দিকে তাকায় লাস্ট 5 to 10 seconds কথা বলার আগে রিল্যাক্স, 5 থেকে 10 সেকেন্ড। যখন এক্সামিনার বলবে ইউ ক্যান স্টার্ট, জাস্ট গো অ্যাহেড, just rock on with what you are doing. Those deep breaths will help you understand to be calm. আমি এরকম মানুষও জানি যারা আইএলটিএস স্পিকিং এক্সামে স্টার্টেড প্যানিকিং। গাইস, আই এম নট থ্রেটনিং ইউ, আমি আপনাদেরকে প্যানিক দেওয়াচ্ছি না, বাট ট্রাস্ট মি, দিস ইজ পিপল যারা অন স্পিকিং এক্সাম পার্ট 2 তে কথা বলতে বলতে দে অলমোস্ট স্টার্টেড ক্রাইং। You don't want that to happen to you, so why will you not do deep breathing meditation and stuff যেগুলো আপনার ব্রেনকে কাম করবে? রাইট? এরকম কেন করবেন না? রাইট? আই সি আ লট অফ পিপল যারা প্রচুর চকলেট এন্ড সুগার খেয়ে আইএলটিএস এক্সাম দিতে যায়, বিভিন্ন এক্সাম দিতে যায়। হয়তো এটা আপনার রিটেন এক্সামের জন্য ভালো, বাট কখনোই স্পিকিং এক্সামের আগে প্রচুর চকলেট বা মিষ্টি খেয়ে যাবেন না। আপনার সুগার লেভেলস অনেক বেশি ইনক্রিজ হয়ে গেলে আপনি অনেক ইন্টেন্স হয়ে যাবেন। সো যখন আপনি ভালো করবেন, অনেক ফাস্ট থাকবেন, র্যাপিড থাকবেন, খুব ভালো। যখন আপনি প্যানিক করা শুরু করবেন, আপনার ব্রেনস কিন্তু ওই হরমোনসটা, ওই ইমোশনটা আপনার বডিতে আরো বেশি ছাড়বে। রাইট? সো ডু নট do these things. So deep breathing helps you. Deep breathing টা অ্যাপ্লাই করবেন। আজকের আরেকটা মেথড দিয়ে আমি আজকের ওয়ার্কশপ শেষ করে দিব। কালকে ফার্স্ট 10 মিনিটস আমরা স্পিকিং এর পার্ট 3 উপরে টুকটাক ডিসকাস করব। রিয়েলি সরি, আমার একটা ব্যাচের ক্লাস আছে 10:30 তে, আদারওয়াইজ আমি would have ended it today. আগামীকাল আবারও 9টার দিকে হবে। সো আমি এবার মেথড 2টা আপনাদেরকে একটু এক্সপ্লেইন করি ভেরি শর্টলি। যদি একদম না করতে পারি, কালকে আবার মেথড 2 নিয়ে কথা বলবো। মেথড 2টা কি? আবারও কিউ কার্ড পেয়েছি, 2 মিনিট কথা বলতে হবে, 1 মিনিট ওয়ার্ম আপ করার সময় আমি কি করব? সবার আগে কার্ডটা পড়বো, সবার আগে মেইন লাইনটা পড়বো। ডিসক্রাইব আ ওয়েবসাইট ইউ হ্যাভ রিসেন্টলি ইউজড, এটা আমি পড়বো। ভালো মতো পড়ছি আমি একটা ওয়েবসাইট। সবার আগে গাইজ আবার বলতেছি, প্রথমবার যখন কার্ড পড়বেন, কোনটা মনোযোগ দিয়ে পড়বেন? ডিসক্রাইব আ ওয়েবসাইট, উপরের লাইনটা, মেইন টপিকটা। ডিসক্রাইব আ ওয়েবসাইট ইউ হ্যাভ রিসেন্টলি ইউজড। তো আপনারা কি চুজ করছেন? ম্যাক্সিমাম ফেসবুক, আমার মতো। হাই ফাইভ টু অল অফ ইউ। নাম্বার 2, ওই একটা ওয়েবসাইটটি লেখেন। ফেসবুক লিখছেন, ফেসবুক 1 মিনিটের মধ্যেই কিন্তু কাজ করতেছি আমরা। সবার আগে ফার্স্ট লাইনটা পড়ছি, ডিসক্রাইব আ ওয়েবসাইট ইউ হ্যাভ রিসেন্টলি ইউজড। নাম্বার 2 আমি লিখলাম ফেসবুক। নাম্বার 3, PPF মেথড। হোয়াট ইজ PPF মেথড? পাস্ট, প্রেজেন্ট, ফিউচার। এই ট্রিকটা আপনাদেরকে শিখাই। দিস উইল হেল্প ইউ লাইফ টাইম। পৃথিবীর যে কোনো জায়গায় কোনো টপিকে কনভারসেশন করতে গেলে হেল্প হবে। সাপোজ আমাকে যদি বলে মোবাইল ফোন, রাইট? দিস ইজ মাই সেকেন্ডারি মোবাইল ফোন। সো আমাকে যদি বলে ডিসক্রাইব আ স্মার্টফোন ইউ হ্যাভ রিসেন্টলি ইউজড, সো আমি এই ওয়েজে সবার আগে স্মার্টফোনটা পড়বো, লিখবো 6s প্লাস, রাইট? দেন আমি নিচে লিখবো
পাস্ট প্রেজেন্ট ফিউচার বা পিপিএফ, পাস্ট প্রেজেন্ট ফিউচার কেন লিখবো? যখন কথা বলবো তখন আমি এটা দেখবো past, present, future. So কি বলবো? আমি বলবো, you know, I used to use an Android phone, mainly a Java phone back in my teenage years. So when I went into university, my parents were really happy that I got some scholarship. So they bought me my first iPhone, and that is this phone I currently use. In the future, I do like to use the latest smartphones there is, but I can't afford it. I don't have the money. So when I have the money, I really would want to use an latest iPhone or latest Android phone. So আমি যে মাত্র past, present and future cover করলাম, এই মাইন্ডসেটটা বা এই অ্যাপ্রোচটা থাকা খুব দরকার। কেন? কারণ আপনাকে যদি বলে think about change, past, present, future, and যদি বলে ফেসবুক, এই কোশ্চেনটার জন্য আপনি লিখলেন ফেসবুক, আপনি past, present, future কি লিখবেন? আপনি লিখতে পারেন the website I'm currently obsessed with is Facebook. I use it so much, man. I use it to interact. I use it for my business. I use it for my entertainment. Like 6 months from today or 6 months ago, I wasn't that serious a user. But when I started doing a small Facebook business, my screen time on Facebook started to increase. What I fear is I like and I'm obsessed with Facebook so much, I might use Facebook so much more in coming days, which will be harmful for my eyes, and that is the only thing I dislike about Facebook. সবাই একটু কিউ কার্ডের কোশ্চেনটা দেখেন তো, আমি কি প্রত্যেকটা কভার করছি? What you use the website for, how often you use the website, what you like and dislike about the website. এটা হচ্ছে একটা ট্রিক। যারা পাস্ট, প্রেজেন্ট এবং ফিউচারের হোয়াট, ওয়াই, হাউ, এটা আমাদের প্রোগ্রামের সময় করতে পারে, ওয়ার্কশপে আসলে পসিবল না কোয়েশ্চেন্স ইন্টারপ্রেট করা। So there are different phases: what, why, how, what, how, who, how, why. So there are 5 certain phases or levels like these. You have to use each and every one of them in those 1 minute and 2 minutes you will speak. এটা ওয়ার্কশপে পসিবল না কভার করা। For the time being, I want you to remember 2 methods. একটা কি ছিল? অল্টারনেট মেথড, যে আমাকে যদি একটা বলে ওয়েবসাইট, আমি 2টা ওয়েবসাইট রাখবো। একটা নিয়ে বেশিক্ষণ কথা বলে লাস্টে আরেকটা নিয়ে 2টা সেন্টেন্স বলবো। কেন? আমাকে 2 মিনিট টানতে হবে, শেষ করতে হবে। নাম্বার 2 মেথড হচ্ছে আমি পাস্ট, প্রেজেন্ট, ফিউচার নিয়ে কথা বলবো। পাস্টে আমি এই ওয়েবসাইটটা কি করতাম, প্রেজেন্টে কি করি, ভবিষ্যতে আমি কি ভয় পাচ্ছি বা কি ভালো অপরচুনিটি মনে হচ্ছে আমার। সো 2টা মেথড আছে। আমি এখন আপনাদেরকে একটা টাস্ক দিব এবং সব মেথডের জন্য সেকেন্ড টাইম যখন কার্ডটা পড়বেন আফটার পিপিএফ, আপনি কোয়েশ্চেন্স গুলো পড়বেন, হোয়াট দ্য ওয়েবসাইট ইজ, হোয়াট ইউ ইউজ দ্য ওয়েবসাইট ফর, মাঝখানের কোয়েশ্চেন্স গুলো, বিকজ ওইটা দেখলে আপনার চোখের সামনে, আপনার ব্রেইনে ছবি আসবে, ফেসবুক আমি কোথায় ইউজ করি, কত ফ্রিকোয়েন্টলি ইউজ করি, রাইট, কত, তারপরে কোন কোন কাজে আমি ব্যবহার করি, মানুষ কি কাজে ব্যবহার করে, এই জিনিসগুলো শুড ফ্ল্যাশ ইন ফ্রন্ট অফ ইউর আইজ, ইন ইউর ব্রেইন। দ্যাট কামস উইথ প্র্যাকটিস। So let me tell you one thing that you will try if you want. This is a question for you guys. আমার ওয়ার্কশপ শেষ হয়ে যাবে now within a 1 or 2 minutes, ঠিক আছে? সো যারা কোয়েশ্চেন্স আমাকে আস্ক করতে চান, আমি আপনাদেরকে একটা ইনফরমেশন আমি কালকে শেয়ার করব। We have a splendid setup for you guys so that you can ask me questions in details. Written question দিতে পারেন, ভিডিও রেকর্ড করে দিতে পারেন, অডিও রেকর্ড করে দিতে পারেন। So in this period I want you guys to use, মানে after our 4-day workshop, আজকে থেকেই আমি চাই আপনারা আপনাদের কোয়েশ্চেন লিস্ট করেন কাগজের মধ্যে। 4 দিন পরে আমাদের টেকনিক্যাল টিম আপনাদেরকে একটা প্ল্যাটফর্মে ইনফরমেশন দেবে যেখানে আপনারা আপনাদের কোয়েশ্চেন্স সাবমিট করতে পারবেন। আমি প্রত্যেকটা কোয়েশ্চেনের অ্যান্সার দিব, সেটা ভিডিও আকারে দিব, তারপরে স্ক্রিন শেয়ার করে কোনো কিছু যদি এক্সপ্লেইন করতে হয় আমি দিব। এটা আমি আই হ্যাভ ক্রিয়েটেড দিস ইন্টেনশন, এই নিয়ত আমি করেছি, আমি করব। সো আপনাদের জন্য একটা হোমওয়ার্ক থাকবে, আমি ওয়ার্কশপটা শেষ করে যাওয়ার সময় বলে যাচ্ছি। এই দেখেন স্ক্রিনে একটা কোয়েশ্চেন আছে, ডিসক্রাইব অ্যান অ্যাডভার্টাইজমেন্ট you recently saw. You should say what it was selling, where and when you saw it, what happens in it, and explain how you felt while seeing it. এটাকে আপনারা 2 ভাবে করবেন। নাম্বার 1, এটা হচ্ছে যেটা ফার্স্ট মেথডটা বলছিলাম, অল্টারনেটিভ কেস মেথড, যে আপনারা অ্যাডভার্টাইজমেন্ট একটা চুজ করবেন, সেকেন্ড আরেকটা অ্যাডভার্টাইজমেন্টও লিখে রাখবেন ছোট করে, যাতে শেষের দিকে ওটা নিয়ে একটু কথা বলতে পারেন যে হ্যাঁ আরেকটা ওয়েবসাইট আমার খুব ভালো লাগে, বাট এইটা আমার রিসেন্টলি দেখছি খুব ভালো লাগছে, রাইট? সো সেকেন্ডও রাখবেন, এটা একটা অ্যাপ্রোচ। ইজ দেয়ার এনিওয়ান হু সেড সামথিং? নো।
সো এইটা একটা মেথড যেটা আপনি সেকেন্ড অপশন রাখবেন। আরেকটা মেথড করবেন, দুই ভাবে করবেন। যেই মেথডে আপনি কি করবেন, আপনি পিপিএফ ইউজ করবেন, পাস্ট প্রেজেন্ট ফিউচার। একটা অ্যাডভার্টাইজমেন্ট, এটা বলবেন যে এই ওয়েবসাইটটা আমি রিসেন্টলি দেখছি, এটা যদি আমি আজকে থেকে 2 বছর আগে দেখতাম আমি হয়তো মেইন মেসেজটা বুঝতাম না, এখন বুঝেছি। ফিউচারে আমি এরকম অ্যাডভার্টাইজমেন্ট আরো বেশি বেশি দেখতে চাই। কেন? কারণ আমার মনে হয় বয়সের সাথে আমরা ম্যাচিউরড হই। সো যে কোনো একটা অ্যাডভার্টাইজমেন্ট বা ফিল্মের মেসেজটা আমরা উইথ মোর ম্যাচুরিটি উই ক্যান গ্রাস্প মোর। আপনাদেরকে আমি কিছু স্যাম্পলস দিলাম, আইডিয়াস দিলাম, আপনাদের ব্যাপার। এই স্লাইডটা হোয়াটসঅ্যাপে দিয়ে দেওয়া হবে ইনশাল্লাহ আজকে রাতের মধ্যেই। এটা রেকর্ডিং করা হয়েছে। সো ইফ ইউ নো এনি ফ্রেন্ড who wants to join the next 3 days and who also wants to ask questions, please tell them to knock us on our page messenger. If they knock us on our page messenger, they will add you up to our community. We are building a community for comprehensive learning, right? So if you get joined there, you will get the Google Meet link. So people who are only with me on Google Meet, they can see the slide that I'm taking the class on. So সবার কাছে ছোট একটা ক্ষমা চেয়ে নিচ্ছি, হয়তো অনেক জায়গায় ইংলিশে কথা বলছি, স্টার্ট যে ভাইয়া বলছিলেন বাংলায় বলেন, বাট আমি আসলে আপনাদেরকে 4th ডে লাস্ট টাইম একটা কথা বলবো, কেন ইংলিশে কথা বলেছি, কেন আপনাদেরকে ইংলিশে প্রচুর কথা শুনতে হবে, দেখতে হবে, ভালো লাগুক বা না লাগুক। বিকজ আবারও বলতেছি, আইএলস এর কারণে আপনি স্কলারশিপ পাবেন না, জাস্ট আইএলস এর কারণে পাবেন না, বাট আইএলস এর কারণে, আইএলস ইজ ওয়ান অফ দ্য রিকোয়ারমেন্টস যেগুলোর কারণে আপনি অফার লেটার থেকে শুরু করে ভিসার পেপার, ইউনিভার্সিটির অফার লেটার, প্লাস ওখানে যে অড জব, বিভিন্ন টাইপের অন ক্যাম্পাস অন সাইট জবসের ক্ষেত্রে ইউ উইল গেট দ্য প্রেফারেন্স। এখন অনেক জব সার্কুলার দেখেন না, যেখানে বলে যে গুড ইন ইংলিশ ইজ প্রেফারেবল। ওখানেও কিন্তু সেমলি যদি আপনি কোনো একটা ইউনিভার্সিটির ক্যাম্পাসে লাইব্রেরিতে জব করতে চান, টিচিং অ্যাসিস্ট্যান্ট হতে চান, দেখা গেল ওইখানে আইএলস স্পিকিং এ 6.5 বা 7 আপনার কাছ থেকে চাবে। আপনার জন্য ইম্পসিবল কিছুই না যদি আজকে আপনি 5 বা 5 পয়েন্ট লেভেলেও থাকেন। আপনাকে জাস্ট এখন থেকে ডিপ ব্রিদিং মেডিটেশন থেকে শুরু করে, ছোট্ট একটা এক্সাম্পল আবারও মনে করে দিলাম, যারা যারা আজকে থেকে করবেন, আই হোপ ইউ গেট দ্য ইউ রিপ রিওয়ার্ডস ফর ইট। সো এরকম ছোট ছোট জিনিস আপনাদেরকে প্র্যাকটিস করতে হবে। আগামীকাল আইএলস রাইটিং উপরে ওয়ার্কশপ রাত 9টা থেকে শুরু হবে। মানে সবাইকে এক্সপেক্ট করতেছি, ইফ ইউ হ্যাভ ফ্রেন্ডস ব্রিং দেম ইন, তাদেরকে এক্সপেক্ট করতেছি। আমরা আইএলস স্পিকিং এর পার্ট 3টা প্রথম 10 মিনিটে কভার করব, দেন রাইটিং এর উপর আমাদের একটা 1 ঘন্টার ওয়ার্কশপ করব। সো যদি আজকের ক্লাসটা আপনাদের উপকার হয়ে থাকে, প্লিজ ডু লেট আস নো, let us know in the WhatsApp chat section. আপনাদের feedback, your appreciation helps us do better. So কালকে we would have a more interactive class. কালকের ক্লাসে আসার একটা prerequisite, কাগজ কলম হাতে রাখতে হবে, কারণ কালকে লেখাবো, আপনাদেরকে ইংলিশে লেখাবো, নতুন নতুন ওয়ার্ড শিখাবো, and চেষ্টা করব to take a good positive step towards IELTS writing. সবাই ভালো থাকবেন। আসসালামু আলাইকুম, আল্লাহ হাফেজ। This is Mahir, founder and chief IELTS instructor at ESchool, signing off. আসসালামু আলাইকুম।